just for the series T20 captaincy থেকে সাকিব আল হাসান আগেই সিরিজ মেবি আমি অনেক বেশি পরিমাণ অপটিমিস্টিক হয়ে যাচ্ছি, বাট আই থিংক সোহান হ্যাজ দ্যাট মেন্টালিটি। আজকে যেটা মেনশন করলাম, অতি মানবীয় কিছু করে ফেলার পরেও আমরা একটা স্বাভাবিক সিচুয়েশনে আছি। আমি মাথায় তেল, অন্য সব জায়গায় তেল দেওয়া ঠিক না, মাথায় তেল পর্যন্ত ঠিক আছে। Hello and welcome everyone to Silly Point. We're back again live. আজকে আমরা will take your comments and plus যেহেতু first warm up ম্যাচটা হয়ে গেছে, বাংলাদেশ finally won a match and অনেকগুলো positives ছিল আজকের ম্যাচে. You know, the biggest one is that the opening partnership it clicked. 13 ম্যাচ পরে বাংলাদেশ একটা 100+ রান ওপেনিং পার্টনারশিপ করেছে, যদিও সেটা মানে এটা কাউন্ট হবে না because it's not an international official fixture আর কি, এটা ওয়ার্ম আপ যেহেতু লিস্টে হিসাবে থাকবে, but still loads of positives যে লিটন back amongst the runs and Tanzit Tamim scoring some runs. I think it'll do them a world of good, কারণ আমরা রিসেন্টলি যেটা দেখেছি যে ওপেনিং নেই তো সমস্যা, all the dramas surrounding the opening and the openers. And আমার সাথে আজকে I've got Sajjad who is right now getting himself ready, but সাজ্জাদকে আনার আগে just want to say that, you know, if you're new in the channel, আমাদের সিলি পয়েন্টের যে নতুন চ্যানেলটা আছে, be sure to subscribe. আমরা ওয়ার্ল্ড কাপের সময় অনেকগুলো লাইভ করব, অনেকগুলো ভিডিওস দিব, and we'll try and come up with more and more special stuff, especially if we're going to India. তাহলে সেখান থেকে মানে মাঠ থেকে যতটুকু কভারেজ করে দিতে পারি সেটা আমি চেষ্টা করব. And you know, let's hope for the best. Be sure to like the video, be sure to subscribe, and comment away what you thought of the performance by Bangladesh today, because I thought it was a massive positive. Bangladesh, first of all, in this match, the way they batted, plus I would say that a conditions into it wasn't easy for bowlers. Mane, this was a Guwahatite je pitchta chilo, it felt like a 330 to 350 run pitch, and সেখানে Sri Lanka, they started off like that they would get 350. Mane, first to the 100+ runs easily করে ফেললো within the 15th over, and at that moment you're thinking that আচ্ছা ঠিক আছে 300-350 রান হয়ে যাবে, but then the way the Bangladeshi bowlers they came back, and Sheikh Mehdi তার বোলিংটা নিয়ে বলতে হয় যে he was the talisman today. He's really making sure that he's one of those names যে final 11 এ থাকে for the first match against Afghanistan, and আফগানিস্তানের সাথে ওপেনিং কম্বিনেশনটা কেমন হবে সেটাও দেখার বিষয়, because both the openers got runs, and last time আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশ খেলেছে সেখানে কিন্তু it was a different opening pair, and Mehdi Hasan Miraj তিনি আজকে নিজেকে এলিভেট করে he got amongst the runs as well. I think his innings was very important কারণ him being amongst the runs gives him a chance to be in the opening slot, and it remains to be seen কি করায়. Sajjad, he's ready, he's waiting, I'm going to bring him up, and সাজ্জাদের কাছ থেকে আজকের ম্যাচের পারফরম্যান্সটা নিয়ে, you know, let's get your thoughts, কারণ I feel like it was a massive result for Bangladesh, and more importantly the performance was very important. যে যারা পারফর্ম করছে, those were the areas that we were looking for, that তারা যেন রান পায়, লিটন, তানজিদ তামিম. Of course I'm very happy যে তানজিদ তামিম এবং লিটন দাস they both got runs. Of course I'm very happy. চমৎকার একটা ওপেনিং পার্টনারশিপ হলো, তাহিদ হৃদয় একটু পাগল হয়ে গেছিল এই জন্য আউট হয়ে গেল, বাট ইট হ্যাপেন্স ইন ক্রিকেট. বাট ওভারঅল এ ভেরি ভেরি প্রফেশনাল ব্যাটিং পারফরমেন্স, খুবই ক্লিনিক্যাল একটা উইন ছিল. দো শ্রীলঙ্কার ঠিক সানা ছিল না, হোয়াটএভার ওয়ার্ম আপ ম্যাচে কনফিডেন্সটা অনেক বড় ব্যাপার. সো আই থিঙ্ক লিটন এবং তামিম দুজনই খুব কনফিডেন্স নিয়ে যাবে. আই এম স্পেশালি ভেরি হ্যাপি ফর তামিম. লিটনের কথা যদি বলি, লিটন আজকে শুরুতে একটু সময় নিচ্ছিল, ও যখন ভালো ফর্মেও থাকে তখনও কিন্তু দেখা যায় যে একটুখানি ছটফটানি থাকে ওর মধ্যে, কারণ হি ইজ সো ট্যালেন্টেড ব্যাটার. একটা বলে ও 10-12টা শট খেলার অপশন ওর হাতে থাকে, এবং ওই 10-12টার মধ্যে কোনটা পিক করবে সেই ইনডিসিশনে গিয়ে বা সেই জায়গায় সে ট্যাঙ্গেলড হয়ে আউট হয়ে যায়. সো আজকে তাকে মনে হচ্ছিল যে সে এত কিছু চিন্তা না করে একেবারে স্ট্রেট খেলছিল, খুব ক্লিয়ার থিঙ্কিং করছিল. সো লিটনের কাছ থেকে এটা এর আগেও আমরা দেখেছি বাজে ফর্ম থেকে ভালো ফর্মে আসার সময় সে এই ধরনের একটু টাইম নিয়ে খেলে,
এবং যদিও তার স্ট্রাইক রেট বলছে না টাইম নিয়ে খেলে, কিন্তু আমরা যারা অ্যাকচুয়ালি দেখেছি লিটনকে প্রপার ইয়েতে, আমার মনে হয় যে সবাই অ্যাগ্রি করবে আমার সাথে যে লিটন শুরুর দিকে ওভাবে একটু টাইম রেখেছে, পরে হি গট ফ্লুয়েন্ট। কিন্তু আই এম ভেরি হ্যাপি ফর তানজিদ তামিম, কারণ গত কয়দিনে যা যা ঘটছে এবং যেই পরিস্থিতিতে তানজিদ তামিম দেশে ছিল, এশিয়া কাপেও খুব ভালো রান করতে পারেনি, এবং বড় তামিমের জায়গায় ছোট তামিমকে নেওয়া হয়েছে, তারপর ফেসবুকে যা যা হয়েছে, তানজিদ তামিমের ফেসবুক পেজে যখন সে তার অফকোর্স এটা তার জন্য খুব একটা ইমোশনাল এবং প্রাইডের ব্যাপার ছিল, জাতীয় দলের জার্সি পাওয়া, ওয়ার্ল্ড কাপ জার্সি পাওয়া, সেখানে মানুষ যখন শিট পোস্টিং করতেছিল, সেখানে মানুষ যখন হাহা রিয়াকশন দিচ্ছিল, সো অবভিয়াসলি একটা মাত্র 22-23 বছরের একটা ছেলের জন্য এটা খুবই খুবই ডিসহার্টেনিং, এট দ্য সেম টাইম অনেক বেশি প্রেসারের হবার কথা। তো ওই জায়গা থেকে আজকে সে যেভাবে খেলেছে, আই লাভড ইট। আর এর চাইতেও বড় কথা কি, আমার কাছে ব্যাট যেই উইকেট দেখলাম, হ্যাঁ টার্ন ছিল, পুরনো বল যখন পুরনো হয়ে গেল তখন আবার খেলাটা একটুখানি ডিফিকাল্ট ছিল, বাট স্টিল এই ব্যাটিং উইকেটে একটুখানি আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেললে, একটুখানি নিজেকে অ্যাপ্লাই করলে, এভরিওয়ান উইল গেট রান। এবং অফকোর্স এই উইকেটটা 350+ উইকেট ছিল, এবং 350+ হয়ে গেলে বাংলাদেশ কেমন ব্যাটিং করতো, চেস করতে পারতো কিনা, আমি খুব হ্যাপি হইতাম যদি আজকে বাংলাদেশকে 300+ চেস করতে হইতো, তাহলে একটা বড় পরীক্ষা হতো। বাট আমি যেটা বললাম যে ব্যাটিং এর চাইতে আই এম ভেরি হ্যাপি হাউ দ্য বোলার্স ডিড টুডে, বোলার্স অ্যান্ড ফিল্ডার্স। শ্রীলঙ্কা কিন্তু ওই 350-র দিকেই যাচ্ছিল, দে হ্যাড এ এক্সিলেন্ট ওপেনিং পাওয়ার প্লে, প্রথম 10 ওভারে 70-র কাছাকাছি রান ছিল, খুব বেশি পড়ে নাই, আমার যতদূর মনে পড়ে একটা মনে হয় উইকেট গেছিল ফার্স্ট পাওয়ার প্লেতে, বা একটাও যায় নাই, খুব সম্ভবত 15-16 ওভারের দিকে ফার্স্ট উইকেট পড়ছিল। ওই যে কুশাল পেরেরা মোস্ট প্রবাবলি ইনজুর্ড হয়ে গেছিল প্রথম দিকে, এছাড়া খুব ভালো একটা স্টার্ট হলো। বাট এরপরে বাংলাদেশ যেভাবে টার্ন অ্যারাউন্ড করছে, এবং আমরা কিন্তু একটা কথা কোন একটা সিলি পয়েন্টে বলছিলাম যে শেখ মেহেদীর জন্য ওই যে নিউজিল্যান্ডের সাথে যে ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেসে গেল, তারপরে কিন্তু আমরা সিলি পয়েন্টে একটা কথা বলছিলাম যে শেখ মেহেদীর জন্য মিরপুরের মাঠের চাইতে বেটার উইকেটে বোলিং ভালো করাটা ইজিয়ার। ও যে ধরনের ট্র্যাজেক্টরিতে বল করে, ও যে ধরনের পেসে বল করে, এবং শেখ মেহেদী নিজে সেই কিন্তু আজকে গেম চেঞ্জারটা ছিল। এক্সিলেন্ট বোলিং অ্যান্ড ফিল্ডিং ডিসপ্লে, আমি বলবো যে ইভেন ফ্রম দ্য পেসার্স অ্যাজ ওয়েল, হয়তোবা শরীফুল একটু এক্সপেন্সিভ ছিল বা সাকিব একটু এক্সপেন্সিভ ছিল, আবার তাসকিন কিন্তু তার মানে একেবারে পারফেক্টলি লাইন লেংথ বজায় রাখতে পারছে শুরু থেকেই। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আই লাভড দ্য বোলিং। আমরা আমি গতকালকে থেকেই কিন্তু সিলি পয়েন্ট এবং আমার পেজ দুই জায়গা থেকেই কিন্তু কন্টেন্ডার সিরিজ শুরু করেছি রিটার্ন ইয়েতে। গতকাল নেদারল্যান্ডস গেছে, আজকে আফগানিস্তান গেল, এবং আজকে আফগানিস্তানের কথা বলার সময় আমি একটা টাইটেল দিয়েছিলাম যে আফগানিস্তান সম্ভবত নিজেদের সেরা দলটা নিয়ে বিশ্বকাপে এসছে। এখন আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশও হয়তোবা নিজেদের সেরা কম্বিনেশনটা নিয়েই বিশ্বকাপ খেলতে আসছে। আমি 99 থেকে যদি চিন্তা করি, কেন বলছি এই কথাটা, ব্যাটিং এ অফকোর্স আমি এখনো বলবো যে তামিমকে মিস করবে বাংলাদেশ। তামিমের এক্সপেরিয়েন্সটা দরকার ছিল। আলহামদুলিল্লাহ আজকে যেভাবে ছোট তামিম পারফর্ম করছে, লিটন পারফর্ম করছে, এভাবে করলে তামিমের অভাবটা খুব একটা অনুভূত হবে না। কিন্তু কাগজ কলমের হিসেবে অবশ্যই তামিম ইকবালকে আমি চাইতাম। এখন ওগুলা নিয়ে আলাপ করে লাভ নেই, ওটা এখন এম আই ব্যাক। Yeah, you're here. তোমার ইন্টারনেট আমার মনে হয় একটু আপ ডাউন করতেছে। I don't know if হ্যালো, it's from my end or your end, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না but it's fine. মাঝখানে আবার, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই সেটাই সেটাই। সো এটাই বলতেছিলাম যে যেটা বলছিলাম যে অফকোর্স বড় তামিমকে আমি কাগজে কলমে মিস করব, কিন্তু যেটা এখন ওইটা বলে লাভ নাই। মুভিং ফরওয়ার্ড, সামনের দিকে এগোতে হবে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশের সেরা কম্পিটিশন কেন, আমরা 2015-এরটা গ্রুপের মধ্যে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডকে হারাই দিল, আফগানিস্তানের সাথে প্রথম ম্যাচটা জিতলো, এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে 1 পয়েন্ট। বাংলাদেশ ডিড হোয়াট দে হ্যাড টু ডু টু কোয়ালিফাই ফর দ্য কোয়ার্টার ফাইনালস। বাট ওইখানে হ্যাঁ ঠিক আছে, রুবেল ভালো ফর্মে ছিল, মাশরাফি ভালো ফর্মে ছিল, তাসকিন ভালো ফর্মে ছিল, কিন্তু ওরা হচ্ছে যে এট দ্যাট মোমেন্ট ভালো ফর্মে ছিল দেখে মনে হচ্ছিল যে একটা ভালো জায়গায় বাংলাদেশ যাচ্ছিল। তো আবার 20, Yeah, we lost Sajjad for a bit. আচ্ছা, hopefully he'll be back. আপনাদের কমেন্ট গুলো নিয়ে নিতে চাই আমি। সাজ্জাদ,
is gone, but another Sajjad is here. Sajjad, in fact, Hossein. Welcome, bro. অনেকদিন খুঁজে পাইনি সাজ্জাদ ভাইয়ের ফেসবুক থেকে সিলি পয়েন্টের লিংক পেয়ে কাল ফাইনালি রিচ করতে পারলাম. I have lots of questions, bros. All right, we shall answer your questions. Um, Fahim Rizwan finally runs in the top order. Yes, finally, very important that the top order scored some runs, and I personally feel that এটা বাংলাদেশের জন্য moving forward in the tournament, it's going to be very helpful. Sakib তার ইন্টারভিউতে, the second part of his interview to T Sports, সে কিন্তু খুব clearly বলছে that he feels Liton is going to have a very good World Cup. I think that sort of gives Liton some confidence as well, because he's a talented player, but you know, talented player and consistent hawa, it's two different things. You know, quality is different. He's got talent, and since he hasn't been amongst the runs, kono na kono shomoy to run korte hobe, and hopefully this tournament he scores loads of runs, karon he's got the opportunity to do that on very batting friendly pitches. সেটা দরকার লিটনকে রানের মধ্যে থাকাটা বাংলাদেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সে যখন রান পায় সে কিন্তু স্লো খেলে না. হিজ স্ট্রাইক রেট ইজ ইউজুয়ালি অ্যাবাভ 100 যখন সে বিগ ইনিংস গুলো খেলে. যদিও অনেকে বলতে পারে যে ইনিংস বিল্ডিং এ তার একটা সমস্যা আছে, হ্যাঁ, এন্ড আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ দ্যাট, কারণ সে দেখা যায় যে 20 বলে 30 রান করে ফেলে. আজকে যেরকম একটা সময় সে মনে হয় 38 বলে 50 করে, অ্যান্ড দেন ওয়েন হি গট আউট তার রান এবং বলের ইকুয়েশনটা অনেকটা কাছাকাছি ছিল. তার মানে এইখানে ইউ ক্যান অবভিয়াসলি সি দ্যাট লিটনের ওই যে ইনিংস বিল্ডিং এর কথাটা সেটা কিন্তু মিসিং. এনিওয়েজ, সাজ্জাদ হোসেন বলছে শুরুতে আপনারা কি মনে করেন বিশ্বকাপের মূল পর্বে কি বাংলাদেশের ব্যাটাররা রান পাবে? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ফাইনালি বাংলাদেশ আবারও 50 ওভার সম্পূর্ণ খেলতে পারবে? দুইটা জিনিস আমি মনে করি. আপনি, আই নো ইউ আর এ তামিম ফ্যান, অ্যান্ড অবভিয়াসলি সাকিবের যে ইন্টারভিউ গুলো যারা তামিম ফ্যান অফেন্ডেড হওয়ারই কথা, টু দ্য পয়েন্ট ওয়ার আইভ সিন আ লট অফ পিপল লাইক নট সাপোর্ট দ্য টিম, মানে টিমকেই লিটারালি বলে দিচ্ছে যে বহিষ্কার করেছে, না আমি টিমের খেলা দেখবো না, আমি ওয়ার্ল্ড কাপে বাদ দিলাম. I've seen Tamimians do that, but personally I feel that বাংলাদেশের আজকে যে টিমটা নামলো, আজকে আসলে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে তো 11 জনের বেশি খেলে, উই অল নো দ্যাট. সো সেই ক্ষেত্রে আসলে ব্যাটিং অর্ডারটা কেমন হতো বা কি হতো এটা বলা মুশকিল, বাট আমি একটা ব্যাটিং অর্ডার, আমি একটা ব্যাটিং লাইন আপ লাস্ট শোতে এবং আজকে আমি আবারও বলতে চাই, যদি এই লাইন আপটাতে বাংলাদেশ নামে, আমার মনে হয় 50 ওভার কেন, 50 ওভার ব্যাটিং করতে পারবে অ্যান্ড 350ও স্কোর করতে পারে বা আরো বেশি. সো দিস ইজ হাউ দ্য লাইন আপ গোজ. লিটন, তামিম, রাইট? ইউ হ্যাভ ইউর লেফট রাইট কম্বিনেশন. 1 ডাউনে হচ্ছে শান্ত, 2 ডাউনে মাহমুদুল্লাহ. মাহমুদুল্লাহর বেস্ট পজিশনটা আমার কাছে মনে হয় এখন টিমের জন্য নাম্বার 4. ইভেন 2015 ওয়ার্ল্ড কাপেও কিন্তু হি ওয়াজ ব্যাটিং এট নাম্বার 4 when he scored those back to back centuries. নাম্বার 3 হচ্ছে মানে 3 ডাউন at after মাহমুদুল্লাহ, তখন আমি সাকিবকে নামাবো at number 5. নাম্বার 6 আমি মুশফিককে নামাবো. So you see, you have your left right combination. And at number 7 আমি তৌহিদ হৃদয়কে নামাবো. তৌহিদ হৃদয়কে, now people might say that he's being brought down a bit too low down the order, but সত্যি করে বলতে কি তৌহিদ হৃদয়ের যে ব্যাটিং অ্যাবিলিটিটা আমি যেটা খেয়াল করেছি, যে ওর হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশনের উপর চলে, রাইট? অনেক ফাস্ট, গুড হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন. আই থিঙ্ক হি ইজ গট দ্য ফাস্টেস্ট ব্যাট সুইং among all the players in Bangladesh, or that's what I've seen, or that's what I've realized. এই ব্যাট সুইংটা আমার মনে হয় যেহেতু সে ওটা থেকেই পাওয়ার জেনারেট করে, সেটার জন্য ইন দ্য লাস্ট 10 ওভার্স এটা কার্যকরী হতে পারে. ওর কিন্তু ওই টেকনিক নাই টু, মানে ফর মি টু ডিল উইথ দ্য আর্লি ওভার্স, আর্লি অন ইন দি ইনিংস. ওই যখন ফুলার লেন্থ বল আসবে, হিল স্ট্রাগল আ বিট. পার্সোনালি আই ফিল দ্যাট ওকে, ওই back end of the innings, bring him on as a hitter, let him try and play as that, you know, last 10 overs basher যেটা আর কি হয়, রাইট? লাস্টের দিকে যে এসে পিটাইতে পারবে ইনিংসে. ইন্ডিয়ার আছে, অস্ট্রেলিয়ার আছে, অবভিয়াসলি ইংল্যান্ডের আছে. সো ইভেন
সাউথ আফ্রিকার যাদের ব্যাটিং অর্ডারটা খুব একটা লম্বা না, তাদেরও কিন্তু আছে। বাট এখানে বাংলাদেশে এই একটা জায়গায় কিন্তু সোফার পিছায় যায়। সো মাহমুদুল্লাহর মতন প্লেয়ার থাকলে যে আস্তে খেলবে, রাইট? মাহমুদুল্লাহকে উই ক্যানট ইউজ হিম অ্যাজ আ হিটার, ওর বয়স হচ্ছেন, হি ইজ নট এট দ্য পিক অফ হিজ পাওয়ার্স। বেটার টু ইউজ মুশফিক, যে তার গেমটাকে বাড়াইছে, at number 6 and মাহমুদুল্লাহ at number 7. So yes, absolutely I do feel Sajjad is back. Hopefully Sajjad's সরি internet is back. আমার No ইন্টারনেটের অবস্থা worries. খুব বাজে। হ্যাঁ, সীমান্ত বলছে is Bangladesh's team management considering Sakib and Nasum as an all-rounder? সাকিব এন্ড নাসুমকে অলরাউন্ডার হিসেবে কনসিডার করলে এট নাম্বার 9, কারণ আমার নাম্বার 8 ব্যাটার হবে হচ্ছে মেহেদী হাসান মিরাজ। আজকে যদিও মিরাজ রান পেয়েছে, বাট হি ফর মি শুড বি এট নাম্বার 8। বাকিদের ইউ ইউটিলাইজ এন্ড ইউ নো ওদের কাছ থেকে দেন ইউ ক্যান স্কোর 300 350 প্লাস। এইটা যদি বাংলাদেশ করতে পারে, বাংলাদেশ ম্যাচ জিততে পারবে, বিকজ বাংলাদেশের তখন যেই 5 জন বোলারকেই খেলাক না কেন, সাকিব আর মিরাজ তো থাকবে, এন্ড বাকি যে 3 জন থাকবে তার মধ্যে একটা বোলার লেটসে তাসকিন থাকলো, একটা বোলার লেটসে নাসুম বা মাহিদি থাকলো, বা দুজনই থাকলো, রাইট? এন্ড ইউ নো বাংলাদেশ ক্যান গো উইথ ওয়ান পেসার ইন সার্টেন গেমস ডিপেন্ডিং অন কন্ডিশনস। তো যেই ম্যাচগুলো হচ্ছে, আমি একটু জাস্ট শেষ করে নিই যে যেই ম্যাচগুলো হচ্ছে তোমার ওই, আচ্ছা সাজ্জাদ তোমার ল্যাগ হচ্ছে, মানে ইন্টারনেটে ল্যাগ হচ্ছে, আমি আবার তোমার বাইক করে আবার নিচ্ছি, বিকজ তুমি আমার কথা অনেক পরে শুনতে পারছো। সো যেই বোলার গুলি লেটস সে, সরি, যেই পিচ গুলিতে কন্ডিশনস একটু ফাস্ট বোলার ফ্রেন্ডলি হবে, বাংলাদেশ ধর্মশালাতে খেলবে, ওই জায়গাগুলিতে আমার পার্সোনালি মনে হয় যে হ্যাঁ 3টা পেসার খেলাইতে পারে, সাকিবকে খেলাইতে পারে, তাসকিন, maybe Shoriful. You know, I think Shoriful can be useful. Mustafiz in Indian conditions for sure should be there. So Bangladesh's bowling options আছে, and rest your bowlers because it's a long tournament. 9টা ম্যাচ, তার উপর আরো একটা ওয়ার্ম আপ ম্যাচ বাকি আছে। ব্যাটারদের রেস্ট এন্ড ওই রোটেশনের থেকে বোলারদের একটু বেশি দরকার, স্পেশালি দ্য ফাস্ট বোলার্স। আজকে আমরা দেখছি তাসকিনকে কিন্তু ইন হিজ 4th ওভার সে কিন্তু ক্র্যাম্প করতেছিল বিকজ ইটস সো হট অ্যান্ড হিউমিড। So very important that they keep that in mind. Hopefully সাজ্জাদ তোমার ইন্টারনেট এবার বেটার হয়েছে। শাহরিয়ার সৈকত বলছে মেহেদী শেখ, একটু আমি একটু যেই কথাটা বলতেছিলাম যে সাকিব আর নাসুমের কথা, সীমান্ত যেটা বললো যে সাকিব আর নাসুমকে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট আমার মনে হয় না এখনো অলরাউন্ডার হিসেবে কনসিডার করতেছে। তারা ওইভাবেই হয়তো দেখবে যে দে আর লোয়ার অর্ডার ব্যাটার্স অর দে আর বোলার্স, যারা কিছুটা রান, কিছুটা 10-12-15 রান কন্ট্রিবিউট করতে পারবে, যেটা আনফরচুনেটলি আমরা এর আগে আমাদের পেসারদের কথা যদি বলি তাদের কাছ থেকে কিছুই পাচ্ছিলাম না। মানে ইভেন এমন হয়েছে যে দেখলাম যে 162 রানে আমাদের 7 নাম্বার উইকেট গেল, 164 রানে আমরা অল আউট হয়ে গেলাম। সো ওই জায়গা থেকে আমরা হয়তো বা এরপরে 190 বা 200 পর্যন্ত যেতে পারবো। তো সেই জায়গাটাতে আসতে হবে আমাদেরকে অ্যাজ ফ্যান্স, আমাদেরকে একটু আমাদের এক্সপেকটেশনটা এই জায়গায় একটু লিমিটেড রাখা উচিত, বিশেষ করে when it comes to তানজিম সাকিব। কারণ তানজিম সাকিবকে আমরা এখনো এনাফ দেখি নাই। আমরা তানজিম সাকিবের ব্যাটিং জাজ করতেছি ওই শার্দুল ঠাকুরকে স্ট্র্যাটেজি 6 মারছে, সেই 6 দেখে আমরা তাকে জাজ করতেছি একজন অলরাউন্ডার হওয়ার পটেনশিয়াল আছে, একজন পেস বোলিং অলরাউন্ডার জাজ করে ফেলতেছি তাকে। নো, তানজিম সাকিব ইজ নট অ্যান অলরাউন্ডার। তানজিম সাকিব ইজ এ বোলার যে কিছুটা সাপোর্ট দিতে পারে ব্যাটিং এ, এবং তার রেকর্ডও তাই বলে। তানজিম সাকিবের ফার্স্ট ক্লাস ক্যারিয়ার যদি দেখি, তানজিম সাকিবের লিস্টে ক্যারিয়ার যদি দেখি, ইভেন তানজিম সাকিবের ইউথ ওডিআই ক্যারিয়ারও যদি দেখি, তার ব্যাটিং এভারেজ 11, 12, 14 এরকম, ঠিক আছে। বিপিএল এ একটা দুটো ম্যাচ হয়তো বা সে কুইক ফায়ার কিছু রান করছে, কিন্তু ওই অতটুকুই। সো আমার মনে হয় যে অ্যাজ ফ্যান্স উই নিড টু গেট দিস স্ট্রেইট। আমরা ওর কাছ থেকে ব্যাটিংটা এক্সপেকটেশনের মধ্যে না রাখি। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে ফ্যানরা এক্সপেকটেশন রাখলে সমস্যা কি? বাংলাদেশে ফ্যানদের এক্সপেকটেশন ফুলফিল যদি না হয়, সমস্যাটা হচ্ছে কি আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষকে গিয়ে অ্যাটাক শুরু করি। হ্যাঁ, সো সে যাই করুক ওইখানে গিয়ে একটা হাহারি এক দিয়ে আসি, ওখানে গিয়ে একটা আজে বাজে কমেন্ট করে আসি। সো আমরা যতই বলি ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ারদেরকে এগুলাতে কোপ করে নিতে হবে, এই করে নিতে, সেটা অ্যাকচুয়ালি
আমাদের নিজেদের ডিফেন্স মেকানিজম। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি কাউকে বাজে কথা বলি আর কেউ যদি আমাকে এসে এই জিনিসটা বুঝাইতে চায় যে তুমি কেন বাজে কথা বলতেছো, তখন আমি নিজের ডিফেন্সের জন্য এই কথাটা বলি যে না না, ইন্টারন্যাশনাল খেলতে হলে প্রেশার কোপ করতে হবে, এগুলা ফালতু লজিক দিয়ে লাভ নাই। ইন্ডিয়ার প্লেয়াররা কোন ইয়ে কত প্রেশার হ্যান্ডেল করে খেলে, পাকিস্তানের প্লেয়াররা কত প্রেশার হ্যান্ডেল করে খেলে, এইসব ফালতু লজিক দিয়ে কোনো লাভ নাই। আমাদের কালচার আলাদা, আমাদের টিম আলাদা, আমাদের প্লেয়াররা রিয়াক্ট করে অন্যভাবে, আমাদের ফ্যানরাও রিয়াক্ট করে অন্যভাবে। সো এই জিনিসগুলো আমাদের মনে হয় যে নিজেদের এক্সপেকটেশনের জায়গাটাতে একটু স্ট্রেট হওয়া উচিত আমাদের। কারণ প্রচুর কথা হচ্ছে তানজিম সাকিবের ব্যাটিং নিয়ে। এই এই জিনিসগুলা করে ইন্ডিয়ায় আমরা ইরফান পাঠানের মতো একজন প্লেয়ারকে নষ্ট হয়ে যেতে দেখছি। ইন্ডিয়া ইরফান পাঠানকে ওপেনিং এ নামাইছে, নাম্বার 3 নামাইছে, এগুলা করে করে ওর যে ন্যাচারাল বোলিং, ন্যাচারাল সুইং এর যে এবিলিটি ছিল সেটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন দেশটা ইন্ডিয়া বলে ওরা ইরফান পাঠানের মতো একটা বোলার হারানোকে এফোর্ড করতে পারছে, কিন্তু আমাদের এখনো ওই এত রিসোর্স নাই যে তানজিম সাকিবের মধ্যে যে একটা প্রপার ফাস্ট বোলার হবার পোটেনশিয়াল আছে, এরকম একটা ছেলেকে আমরা হারানোর আমাদের ওই এত লাক্সারিটা আমাদের নাই। অ্যাকচুয়ালি সাকিবের কথাই আমরা বলতেছিলাম, অ্যান্ড সেখান থেকে শেখ মেহেদী আরেকটা বোলার যে আজকে খুব ইমপ্রেসিভ ছিল। শেখ মেহেদীকে কি ড্রপ, ইফ হি ইজ প্লেড তাকে ড্রপ করুন না। বাংলাদেশ 2 পেসার নিয়ে খেলবে ভাই, ইন্ডিয়ান কন্ডিশনসে ডোন্ট প্লে 3 পেসার্স। এটা বাংলাদেশের ক্রিকেট, বুঝলাম যে এখন অনেক পেস অপশনস আছে, বাট আজকে যেটা বললাম যে তাসকিন 4 ওভার করে কিন্তু হি ওয়াজ ক্র্যাম্পিং, সো ইউ ওয়ান্ট ইউর পেসার্স টু বি রেস্টেড ওয়েল, অ্যান্ড এখানে obviously get the best out of the wicket and bowl your spinners. দরকার হলে মাহমুদুল্লাহকে 6 বোলার হিসাবে ইউজ করা যাবে, get a few overs out of মাহমুদুল্লাহ, why not? সাজ্জাদ হোসেন বলছেন যে সবচেয়ে বড় মজার বিষয়, সাকিব তামিম ছাড়াই বাংলাদেশ দল হ্যাপি মনে হচ্ছে মাঠে, তাদের ছাড়াই বাংলাদেশ কনভিনসিং জয় পেয়েছে। মজার ছলে ভাবেই যায়। ওকে, আমি জাস্ট একটুক বলি যে সাকিব আর তামিম আজকে লাইক টিমের মধ্যে না থাকলেও ওই ছোট সাকিব আর তামিম ছিল টেকনিক্যালি। আর সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে যে বাংলাদেশের আজকে একটা বড় পজিটিভ ছিল হচ্ছে ক্যাপ্টেন্সি। সাকিব যদিও মাঠে ক্যাপ্টেন হিসাবে ছিলেন না, অ্যান্ড ওর ইনজুরি নিয়েও আই থিঙ্ক কোয়েশ্চেন আসছে, বাট I think Mehdi Hasan Miraj's captaincy আজকে অনেক underrated একটা facet ছিল। The way he brought the bowling changes, Sri Lanka should have scored 350 কিন্তু, but Miraj কিন্তু মাঝখানে he went for the kill. He was bowling himself and then Sheikh Mahdi, and then মাঝখানে তাসকিনকেও নিয়ে আসছে মিডল ওভার্সে বোলিং করানোর জন্য, and then সে তানজিম সাকিবকে একদম ডেথ ওভার্সের জন্য রেখে দিছে। আজকে কিন্তু ফর ইনস্টেন্স হাসান মাহমুদ অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল, হাসান মাহমুদ did not have a good day with the ball. Regardless of that, বাংলাদেশ কিন্তু ডেথ ওভার্সে বোলিং এ স্ট্রাগল করেনি বিকজ অফ হাউ মিরাজ ম্যানেজড দ্য বোলার্স ইন দ্য ডেথ ওভার্স। সে নিজেকে আনছে, শেখ মেহেদীকে আনছে, অ্যান্ড তানজিম সাকিব লাস্টে হি বোল্ড আ ফিউ রিয়েলি গুড ওভার্স এট দ্য ডেথ। সো ওই দিক থেকে আই হ্যাভ টু গিভ মিরাজেস ক্যাপ্টেন্সি আ লট অফ ক্রেডিট, কারণ ওর বোলিং চেঞ্জেস গুলো অনেক ভালোভাবে কাজ করছে, অ্যান্ড দেন ব্যাটিং এর সময় ব্যাটিং অর্ডারটাও যেভাবে করার চেষ্টা করছে। অবভিয়াসলি এখানে হয়তোবা সেই কলগুলো সাকিবেরই, মানে সাকিব আল হাসানের কোচের, যে কারা কারা কখন নামবে, বাট মিরাজ যে আগে নিজেকে প্রমোট করতে পারছে ব্যাটিং অর্ডারে, এটা দিস উইল হেল্প হিম আ লট, বিকজ ফার্স্ট ম্যাচটাতে সবাই ধরেই নিচ্ছে আফগানিস্তানের সাথে মিরাজ উইল বি দ্য পার্সন দ্যাটস ওপেনিং। মিরাজকে এট টাইমস আমরা হয়তো ওপেনিং এ দেখতে পারবো, অলদো আমি আমার ওই যে লাইন আপে আমি মিরাজকে নাম্বার 8 রাখছি, বাট মিরাজ আজকেও মানে মিডল অর্ডারে নেমে যেভাবে ব্যাটিং করছে, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি গুড সাইন, অ্যান্ড ইটস ভেরি গুড টু হ্যাভ আ প্লেয়ার লাইক হিম যে হচ্ছে এটা করতে পারে, তো ফর দ্য ফিউচার এটা কাজে লাগবে। ফাহিম রেজওয়ান, নিউজিল্যান্ড চেজ ডাউন 346 এগেইনস্ট পাকিস্তান কমফর্টেবলি, এটা নিয়ে আমি একটু আগেই গ্রুপে পোস্ট দিলাম, অ্যান্ড দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, দ্যাট নিউজিল্যান্ড আজকে যেভাবে করে খেলছে, নিউজিল্যান্ডের বোলিংটা কিন্তু খুব একটা ভালো হয়নি, বাট পাকিস্তানের বোলিং এর এগেনস্টে কেউ যে 340 প্লাস ইজিলি চেজ ডাউন করতে পারবে, এইটা একটু অবিশ্বাস্য শুনে মনে হলেও রাচিন রবীন্দ্র আজকে হি ডিসাইডেড টু গো অল গানস প্লেসিং, অ্যান্ড নিউজিল্যান্ড লাস্টে কিন্তু 38 বলস বাকি রেখে মার্ক চ্যাপম্যান হি স্কোরড 65 from 41,
অ্যান্ড এই ম্যাচে কিন্তু বেশ অনেকগুলো প্লেয়ার রান পাইছে। রাচিন রবীন্দ্র 97, আনফর্চুনেট নট টু গেট আ সেঞ্চুরি। দেন কেইন উইলিয়ামসন, হি কেম অন and he batted for 50 deliveries, scored 54. Maybe একটু স্লো খেলছে given the conditions, মানে given what the required rate was, but রাচিন রবীন্দ্রের জন্য সেটা তেমন একটা সমস্যা হয়নি। And then Daryl Mitchell also scoring another brisk half century. So that was good from New Zealand's point of view. পাকিস্তানের জন্য কিন্তু lots of positives, কারণ বাবর আজম scored 80 from 84, Mohammad Rizwan getting a century, and then Saud Shakil লাস্টের দিকে এসে 75 from 53 deliveries. এই জিনিসগুলো নাগা সালমান। So পাকিস্তানের every team's batting order seems to have clicked. But এখানেই হচ্ছে কথা, এই জায়গায় না আমি খেলাটা দেখি নাই, আমি এখন স্কোর কার্ডটা দেখতেছিলাম, পাকিস্তানের খেলাটা দেখি নাই। তো আমি স্কোর কার্ডটা দেখে কেন দেখতেছি, কারণ ওই ইয়ে বিভিন্ন জায়গায় মানুষজন, আমি জানি না পাকিস্তান বেশি রান করে হারলেও কেন জানি বাবর আজমরে দোষ দেয়, যে বাবর আজম যেখানে, এই যেমন একটা কমেন্ট কোথায় জানি দেখলাম যে বাবর আজম 84 বলে 80 রান করলে সেই পিচে 400 করা উচিত ছিল, এই টাইপের সামথিং কিছু একটা দেখছিলাম। আমার কাছে মনে হয় যে ফর সাম রিজন মানুষ আসলে ওই সামি তার একটা ভিডিওতে বলছিল না যে মানুষ আসলে ওই মাঠের ক্রিকেট আর স্পোর্টস এর ক্রিকেটকে গোলায় ফেলে। এই কমেন্টগুলো আমার কাছে ওই ধরনের কমেন্ট মনে হয়। ভাই 345 করে যদি না জিতে কেউ, তাহলে ইদার ওই বোলিং লাইন আপটাকে তুমি দোষ দিবা, অথবা হইতেছে যে যারা জিতছে তাদেরকে তোমার এক্সট্রিম লেভেলে ক্রেডিট দিতে হবে। হ্যাঁ, এখন ভাই বাবর আজম ওয়ান ডাউনে নাইমে আমি স্কোর কার্ডে যা দেখতেছি 84 বলে 80 করছে, 95 স্ট্রাইক রেটে। তো প্রবলেম কই? এখন বাবর আজম আউট হয়ে গেছে, ও দাও দেখতেছি তখনও 20 ওভার বাকি ছিল। এর আগে আব্দুল্লাহ শফিক যে 25 বল খেলে 14 রান করছে, এটা নিয়ে কেউ কথা বলতেছে না। ইমামুল হক যে 10 বল খেলে 1 রান করছে, এটা নিয়ে কেউ কথা বলতেছে না। মানে আমি বুঝলাম না যে প্রবলেমটা কি মানুষের। উল্টাপাল্টা একটা কমেন্ট করে দিল যে বাবর আজম এই yeah, Babar has some haters, Zimbabwe. নামটা আছে, and he doesn't even have that many runs against Zimbabwe. মজার জিনিস এইটা, he has better records against other teams. তানজিদ হেটার্স রাখো, এখনই হেটার্স কেন হবে ভাই? তামিম ফ্যান থাকতে পারে, they maybe আর ভাই want. রুসলান ব্রো, এখনই বেশি ফাল না পারি, মাত্র একটা ওয়ার্ম আপ ম্যাচ গেছে। Yeah, and কারণ শ্রীলঙ্কান বোলিং সত্যিকার একটা খুবই আপনার, অর্ডিনারি ছিল। আর আপনার কথা অনুযায়ী কেউ যদি তানজিদ হেটার্স থেকে থাকে, তাহলে তারা যখন আবারও গর্ত থেকে বের হয়ে আসবে, আপনার এই গর্তে চলে যেতে হবে, ঠিক আছে? কারণ সত্যিকার অর্থে যারা হেটার্স থাকে ওদের হেট স্টেটমেন্ট গুলা খুব বাজে হয়। ওইটার সাথে আপনি ফাইট করতে গেলে আপনাকেও ওই জায়গায় নামতে হবে। ডেফিনেটলি ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। সো জাস্ট লেটস, অফকোর্স আমরা লেটস প্রেইজ, লেটস প্রে অ্যান্ড লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। ব্র্যাগিং না করি এখনই। এক্স্যাক্টলি। সাজ্জাদ হোসেন, সাজ্জাদ ভাই, অলৌকিক ভাবে কি তামিম ইকবাল দলে চলে আসতে পারে? কারো ইনজুরিতে তামিমকে ডাকলে সে কি আসবে? তাছাড়া সাকিবের সাথে তার সম্পর্ক যে পর্যায়ে, সে কি আদৌ বিশ্বকাপ তো দূরের কথা, আর কখনো খেলতে পারবে? আমি একটু উত্তরগুলি দিয়ে নেই, প্রত্যেকটার অ্যান্সারে আমি নো দিব, প্রত্যেকটার অ্যান্সারই, আনলেস সাকিব ইজ লিভিং ওর হাতুরু সিং এ সাকিবের এই যে লিডারশিপটা, এটা যদি চেঞ্জ না হয়। অ্যান্ড আই পার্সোনালি ফিল দ্যাট টিমের মধ্যে একটাই, ইউ ক্যান অনলি হ্যাভ ওয়ান, একটা কথা আছে না যে টু মেনি কুক স্পয়েল দ্য ব্রথ, সো ইউ ক্যান অনলি হ্যাভ ওয়ান অ্যালফা। সো এখানে ইফ ইটস বিটুইন তামিম অ্যান্ড সাকিব, দেন ইট কামস ডাউন টু হুজ দ্য মোর ডেকোরেটেড প্লেয়ার, হুজ দ্য বেটার প্লেয়ার, অ্যান্ড ইটস সাকিব বাই ফার। টিমের কাকে বেশি দরকার, সাকিব ওর তামিম? সাকিব বাই ফার। সো ওই দিক থেকে চিন্তা করলে সাকিবের পক্ষে যদি বেশি প্লেয়াররা থাকে এন্ড তামিমের পক্ষে যদি সেই তুলনায় কম প্লেয়াররা থাকে, তামিম। এন্ড আজকে তো আমরা দেখলাম অফকোর্স সাজ্জাদ যেটা বললো যে হ্যাঁ ওয়াজ জাস্ট ওয়ান ইনিংস, বাট জিনিসটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ টিম ক্যান পারফর্ম, এন্ড বাংলাদেশ টিমের বোলিংটা যেহেতু এত ভালো, যে ব্যাটিংটা মোটামুটি একটা লেভেলে চলে আসলেই কিন্তু বাংলাদেশ এই ওয়ার্ল্ড কাপে অনেক ভালো করবে, যেটা আমি বারবার বলতেছি। যার কারণে আমি আমার টিমে কিন্তু ব্যাটিং অর্ডারে আমি বারবার বেশি করে ব্যাটসম্যান রাখতেছি, বেশি করে ব্যাটার রাখতেছি, বিকজ আমি বুঝতে পারতেছি যে মোস্ট অফ দ্য টিমস যাদের ব্যাটিং ডেপথ বেশি, তারাই ভালো করবে এই টুর্নামেন্টে, বিকজ ইটস দ্য ব্যাটিং দ্যাট উইল উইন ইউ ম্যাচেস। 350 ইজ নট আ সেফ স্কোর এনিমোর ইন ইন্ডিয়া, 350 প্লাসও চেজ করা সম্ভব। সো বাংলাদেশের ব্যাটিংটাকে ওই লেভেলের ডাইনামিজমেই নিতে হবে। হ্যাঁ,
সো ওইটাই বাংলাদেশের ব্যাটিং এখন করতে হবে, যে যাতে করে বাংলাদেশ 300+ রেগুলার করার পজিশনে যায়। সেই কারণে আমি ওই ব্যাটিং অর্ডারটা দিছি। সাজ্জাদ আমার সাথে ডু ইউ না, ডিসএগ্রি? আমি একমত। তামিম অলৌকিকভাবে দলে আসতে পারবে না। তামিম হুম। অলৌকিকভাবে দলে আসতে পারবে না। খুব সিম্পল একটা কথা বলে দিই এটা কেন? ভাই আপনাদের বুঝতে হবে যে তামিম ইকবাল অ্যালিগেশনটা দিছে হচ্ছে সরাসরি বোর্ডকে। এবং আই এম প্রিটি সিউর আগামী ২-১ দিনের মধ্যে বোর্ডেরও এটা নিয়ে কোনো একটা স্টেটমেন্ট চলে আসবে। এখন সেটা সভাপতি দেয় নাকি অন্য কেউ দেয় আমরা জানি না। এটা গেল নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে মাশরাফির স্টেটমেন্ট যদিও কিছুটা ইররিলেভেন্ট এই পর্যায়ে, কিন্তু মাশরাফির স্টেটমেন্টেও কিন্তু অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে আছে। মাশরাফি কিন্তু একটা কথা খুব ক্লিয়ারলি বলছে যে যখন পিএম ইনভলভড হইছে তখন তামিমের একটা বাকবিতণ্ডা থেকে মেজাজ খারাপ করে ডিসিশন নেওয়াটা ঠিক হয় নাই। সো বুঝতেই পারতেছেন যে এই জায়গায় পিএম এর ইনভলভমেন্টের পরে তামিম ইমোশনালি ডিসিশন নেওয়াটা এটা পুরোপুরি তামিমের জন্য ব্যাকফায়ার করবে। সো অলৌকিক কোনো কারণেই তামিম ইকবাল দলে আসার সম্ভাবনা খুবই 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 কম আমার মতে। কারো ইনজুরি আরেকটা। হইলেও তামিম হুম। ইকবালের আসার সম্ভাবনা খুবই কম। আর রাইট। অবভিয়াসলি শাহানুর যেটা বলছো যে সাকিব ইন্টারভিউতে যে কথাগুলো বলে গেছে, ওয়ার্ল্ড কাপে তামিমকে আনাটা একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে এরপরে। ড্রেসিং রুমে মারামারি লেগে যেতে পারে। মানে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। আর বিশ্বকাপের পরে সাকিব তো বলছেই যে বিশ্বকাপের পরে সে আর ক্যাপ্টেন থাকবে না। আর সাকিব টিমে মানায় নিতে সাকিব যখন টিমে থাকে আমরা তামিমের ক্যাপ্টেন্সিতেও দেখছি তার যখন দরকার হয়েছে তাকে তামিম যখন ডেকে কোনো পরামর্শ চাইছে আমরা দেখছি সাকিব ইনভলভ হচ্ছে। এছাড়া কিন্তু সাকিব নর্মালি এইসব জায়গায় ইনভলভ হয় না। ও যায় ওর মতো ফিল্ডিং করে, ওর মতো ব্যাটিং করে, ওর মতো বোলিং করে চলে আসে। সো সাকিব যদি ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দেয় তখন হচ্ছে তামিমকে যেই নতুন যে ক্যাপ্টেন আসবে সেই থিঙ্ক ট্যাঙ্কি চিন্তা করবে, তখন তামিমকে তারা বিবেচনা করবে কিনা সেটা তাদের ব্যাপার। তো এছাড়া সাকিবের ক্যাপ্টেন্সি থাকাকালীন তামিমের অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় না কোনো চান্স আছে। আর আমার কাছে মনে হয় কি যে এখন এসব নাটক ড্রামা এসব সবকিছু বাদ দিয়ে যা হয়েছে হয়েছে, টিম অলওয়েজ কামস ফার্স্ট। আমাদের সাকিবের প্রথম ইন্টারভিউর পরে আমরা যে লাইভে আসছিলাম পরশুদিন তখন কিন্তু একটা কথা বলছিলাম যে নিদার সাকিব নর তামিম অ্যাকচুয়ালি থট অ্যাবাউট দ্য টিম। তারা নিজেদের ইগোটাকেই সামনে রাখছে। এখন যা হয়েছে হয়েছে, ওগুলা ফেলাই দিয়ে টিম যারা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে গেছে তারা ওই জায়গায় কনসেন্ট্রেট করুক। আর তামিম যদি ক্রিকেট খেলতে চায় ওকেও আসলে বাস্তবতাটা বুঝতে হবে ২০২৭ পর্যন্ত কি হবে না হবে। ওয়ান ডে ক্রিকেটে টি-20 থেকে সে অলরেডি ইয়ে করছে। আমার মনে হয় হি শুড কনসেন্ট্রেট অন টেস্ট এট দিস মোমেন্ট। বাস্তবতা বুঝতে শিখতে হবে। দে শুড বি ইনাফ ম্যাচিউরড যে রিয়েলিটি কোন দিকে যাচ্ছে। টেস্টে এখনো তামিম ইকবাল বাংলাদেশের ফার্স্ট চয়েস হবে ওপেনার হিসেবে জাকির হাসানের সাথে যদি তামিম অ্যাভেলেবল থাকে। সো আমার কাছে মনে হয় যে তামিমের সেই দিকেই কনসেন্ট্রেট করা উচিত। কাদা ছোড়াছুড়ি যা হয়েছে হয়ে গেছে, এগুলো নিয়ে এখন আর কথা বলে লাভ নেই। একটা কথা আছে না, গু ঘাটাইলে গন্ধ বের হয়। এখন এটা গু হয়ে গেছে, এটাকে এখন যত ঘাটানো হবে এখান থেকে দুর্গন্ধই বের হবে। কয়েকটা জিনিস অ্যাড করতে হবে এখানে সাজ্জাদের সাথে। এন্ড নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট ইজ দ্যাট আই ডোন্ট থিঙ্ক সাকিব এন্ড হাতুরু সিং এ চাইছে তামিমকে টিমে। বিকজ সাকিব আর হাতুরু সিং এ যদি চাইতো তাইলে যেই ইস্যুটা যেভাবে করে রেজ করছে তামিমকে খেপায় দেওয়া হয়েছে সেটা হইতো না। অ্যান্ড এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সো এইখানে আসলে সাকিবের ইন্টারভিউটা থেকেও ইটস ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট দে ডিডন্ট ওয়ান্ট তামিম ইকবাল ইন দ্য টিম এনিওয়্যার। সো তামিম চাইলেও আসলে তামিম চাইছে টিমে ব্যাক করার জন্য। লেটস বি ভেরি অনেস্ট, সে ইংল্যান্ডে গিয়ে হি ট্রাইড হিজ বেস্ট এন্ড হি উড হ্যাভ বিন ফিট এন অল অফ দ্যাট, বাট টিমে চায় নাই তাকে। এন্ড এটাই হচ্ছে দ্যাটস দ্য বি অল এন্ড অল, যে টিমের যদি টিম স্পিরিটটা ভালো রাখতে হয় দেন তামিম ইন ইট won't help, হয়তোবা ব্যাটিংটা ইমপ্রুভ করবে, বাট টিম স্পিরিটটা না থাকলে আসলে অনেকগুলো জায়গায় বাংলাদেশ পিছিয়ে যাবে। অ্যান্ড ইউ নিড এ টিম দ্যাট হ্যাজ টিম স্পিরিট। আজকে ফিল্ডিংটা বাংলাদেশের দুর্দান্ত ছিল। মাহমুদুল্লাহ রান আউট করতেছে, মুশফিকুর রহিমের উইকেট কিপিং যেভাবে করে সে স্টান্স ভাঙছে, all of it, all the seniors, they put their hand up when you see যে ইয়াংস্টার এত ভালো ফিল্ডিং করতেছে। আজকে বাংলাদেশের ফিল্ডিং ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, কোনো ড্রপ ক্যাচ ছিল না, কিছু না, রান আউটস হচ্ছিল। they saved 40 runs in the field আমি মনে করি। শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে শ্রীলঙ্কা লাস্টে যখন ব্যাটিং শেষ করছে ওদের ক্যাপ্টেন বলতেছিল, ক্যাপ্টেন আই থিঙ্ক ধনঞ্জয় ডিসে দল বলতেছে যে we were 40 runs short. So they were short because বাংলাদেশ were that আচ্ছা, good in fielding. শানু And শানু ওই তোমার কি মনে হয়েছে ইভেন এশিয়া কাপ দেখেও আজকের ম্যাচ দেখেও আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কার ওভারঅল ফিটনেসে একটু ঘাটতি আছে?
এটা অনেক দিন ধরে, এটা মানে শ্রীলঙ্কা আজকের কিন্তু ইউজুয়ালি দে আর এ ভেরি গুড ফিল্ডিং সাইড, না না, কিন্তু they've not been a very good fielding side for a long time সাজ্জাদ। এটা তাই না? হ্যাঁ ইটস আ মানে মিথ। ওইটা হচ্ছে অনেক আগে ছিল, মানে আমরা যে সময় ক্রিকেট দেখতাম ওই ওই সময় থেকে আসলে তখন শ্রীলঙ্কা ছিল উপল চান্দানা আর রাসেল আর্নল্ড, ওরা ফিল্ডিং এ থাকতো, সানাত জয়সূর্য, দে ওয়ার অল গান ফিল্ডার্স, এন্ড তখনকার জন্য শ্রীলঙ্কা ওয়াজ দ্য বেস্ট ফিল্ডিং সাইড ইন এশিয়া। বাট দ্যাট হ্যাজ নট বিন দ্য কেস। ওই অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ এর ওই জেনারেশনটার পর থেকে ওদের ফিটনেস গেছে, ফিল্ডিং এ অবস্থা খারাপ হয়েছে, মানে সবকিছু মিলায় মানে শ্রীলঙ্কা আর নট ডাইনামিক ফিল্ডিং টিম, দে আর নট, হ্যাঁ মানে মানে একদম সত্যি আমি করে বলতে। গত বেশ কয়েকদিন ধরে দেখতেছি দা হোল এশিয়া কাপ, তারপর হুম আজকে মানে দে লুক মানে এই কন্ডিশনে মানে হুম ইউজুয়ালি আমি ক্রিকেটে ফিজিক নিয়ে খুব একটা কথা বলি না, কিন্তু এই কন্ডিশনে এই গরমে তাদের অবস্থা খুব খারাপ হবে, ইয়া, মানে ফিজিক্যালি শ্রীলঙ্কা যে উইল অবস্থা স্ট্রাগল। আছে এন্ড বেশিরভাগ ইভেন তুমি ক্রিকেটার। কিন্তু দেখতেছো যে ওদের প্লেয়াররা কিন্তু ইনজুরিতে জর্জরিত, মানে হাফ অফ হ্যাঁ দেয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ বোলিং লাইন আপ যেভাবে মানে করে ওয়ানিন্দু তুমি তুমি হাসানাঙ্গা আউট চিন্তা হয়ে গেল, করো রাইট? এই প্লেয়ার্স লাইক চারিতা সালাঙ্কা, আচ্ছা সে না হয় শুধু ব্যাটার, বাদ দিলাম, ফিল্ডিং এ যাই করুক, আচ্ছা যাক, আমি লাহিরু কুমারের কথা বলি, লাহিরু কুমার তাদের হচ্ছে প্রিমিয়ার বোলার, ঠিক আছে, হি ইজ অলসো রাজস্থা, কামিং আউট ফ্রম এন ইনজুরি। হ্যাঁ সে ইনজুরি থেকে আসতেছে, এবং ওর বডির যে অবস্থা দেখলাম, হি ইজ এ ফাস্ট বোলার এন্ড হি ইজ রিয়েলি ফাস্ট, ইয়া এবং ইয়া ওর যে শুধু বডিতে ফ্যাট আছে তাই না, ওর কিন্তু হেভিলি বিল্ড বিকজ অফ হিজ মাসেলস অ্যাজ ওয়েল। সো ইয়া, এই ফ্যাট এই মাসেল সবকিছু মিলায় এই গরমের মধ্যে এই বডি ম্যানেজ করা, ইটস টাফ। ইট উইল বি রিয়েলি ডিফিকাল্ট, এন্ড বিইং এ ফাস্ট বোলার যে 140 তে বল করে, হুম, ধামধুম করে মাসেল টিয়ার মিয়ার হয়ে গেলে ও তো লং ইনজুরিতে পড়ে যাবে, মানে ইয়া ইয়া। আই রিয়েলি ফিল আজকে ব্যাড আজকে তো ফর অলরেডি একটা শ্রীলঙ্কা। ইনজুরি কনসার্ন হয়েছে শ্রীলঙ্কার, ওদের ওই যে ওপেনার কুসাল পেরেরা, যে কুশল হচ্ছে পেরেরা, মানে অন হ্যাঁ হিজ হ্যাঁ ডে সে একাই ম্যাচ কিন্তু ঘুরায় ফেলতে পারে। এন্ড ও যদি হ্যাঁ থাকতো, হ্যাঁ মানে ওপেনিং এ যদি রিটায়ার্ড আউট না হইতো, সাকিবের ইনজুরি আপডেট কি, মানে সাকিব আল হাসান এইচটা দিতে ভুলে গেছেন পোস্ট ম্যাচে, এই ব্যাপারে কেউ কথা বলে নাই। মানে ম্যাচের শুরুতে দে ওয়াজ এ থিং যে আজকে সাকিব ম্যাচ খেলে নাই বিকজ ইয়েস হি ইজ ইনজুর্ড, এইটা আমরা উই ক্যান কাম টু দ্যাট কনক্লুশন। আজকে সাকিব ছিলই, নাইলে দের ইজ নো রিজন, সাকিব পুরো নিউজিল্যান্ড সিরিজটা খেলে নাই, আজকে দের ইজ নো রিজন ওয়াই হি উডন্ট প্লে। গতকাল ট্রেনিং করতে গিয়ে ফুটবল থাকে, বাংলাদেশের ট্রেনিং এ ফুটবল খেলতে গিয়ে ও পায়ে ব্যথা পাইছে, এন্ড ওর পা সোল মানে ইটস সোলেন, এটা একটা। বাট ইটস নট টু দ্য পয়েন্ট ওয়ের ও ফার্স্ট ম্যাচ মিস করবে এরকম। আমরা রুমার কয়েকটা দেখছিলাম, কয়েকজন রিপোর্ট করতেছিল, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস এন ইস্যু। বাট এটা নিয়ে বিসিবি এখনো অফিসিয়ালি কোনো কিছু বলে নাই। মুভিং অন, অনেক হয়েছে টক্সিসিটি, আর ভাল লাগে না, দিস টিম সিরিয়াসলি লুকস সলিড এন্ড শার্প। ওটাই সিয়াম বলছে, হেই শানুর, আফটার আ লং টাইম মিসড ইউ এন্ড ইউর ওয়াচ অ্যালং অফ আর্সেনাল, প্লিজ মেক শিওর ইউ ডু ওয়াচ অ্যালং। হ্যাঁ, দ্যাটস ফর হট টু গো, এটা আমি চেষ্টা করবো করার। সাজ্জাদ হোসেন বলছে, আমি তামিম ফ্যান ঠিকই, তবে আপনার সাথে 1-1.5 বছর আগে সাকিব জাদেজাকে সেরা এটা নিয়ে কমেন্টে সাকিবের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছি, মনে আছে আপনার? আহ, আমি নিউট্রাল ফ্যান, তবে সাকিবের ঘাউরামি গুলো কিভাবে মেনে নিব? এটা মেনে নেওয়ার মতন না তো। সাকিবের ইস্যুগুলি, মানে সাকিব যে পরিমাণ ছোটলোকি করছে পুরো জিনিসটাতে, এটা তো মেনে নেওয়ার মতো না, এটা তো একদমই, মানে ও যেটা করছে দ্যাটস নট গুড। এন্ড এটা সাকিবকে মানে এই এটাকে কারণে বলে আমি বলছি যে ল্যাংচালি। সাকিব ইজ নট আ লিডার। সাকিব ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার, বাট ও লিডার না। মানে টু বি আ লিডার ইউ ক্যানট বিহেভ লাইক দ্যাট, যেভাবে করে সাকিব তার একটা বাংলাদেশের হাইয়েস্ট এভার ওডিআই রান স্কোরারকে ও যেভাবে করে বিরেট করলো প্রত্যেকটা স্টেপে, এন্ড হি নেম কল। তামিম যতগুলো ইন্টারভিউ দিচ্ছে কখনো কিন্তু কারো নাম নেয় না, সাকিব লিটারালি মানে ওর মানে, এন্ড তামিমের দ্য লাস্ট স্টেটমেন্ট ইট অ্যাকচুয়ালি মেক্স আ লট অফ সেন্স, যে আমাকে মনে রাখেন, বিকজ সাকিব লিটারালি ওকে অ্যাটাক করতেছিল যে ওর জন্য সিরিজ হারছে, আফগানিস্তানের সিরিজ তামিমের রিটায়ারমেন্টের জন্য হারছে, বা মানে লিটারালি এভরি এনি মোমেন্ট সাকিব গট, সে কিন্তু তামিমকে ব্লেম করছে ফর ফর এভরিথিং। সো ফ্রম হিজ ক্যাপ্টেন্সি টু হিম অ্যাজ আ পার্সন, এভরিথিং। সো বোথ হ্যাভ ইস্যুস, দুইজনই প্রবলেম্যাটিক। বাট আমার মনে হয় সাকিবকে ক্যাপ্টেন্সিটা দেওয়া ওয়াজন্ট, মানে এইটা না দিতে পারলেই ভালো হতো। কয়েকটা, আমি একটু সাকিবের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে আমি কয়েকটা ইস্যু আমি রেজ করি। একটা হচ্ছে, এন্ড এটা আমার মনে হয় যে যারা একটু ন্যাশনালিস্টিক তাদের এটা খুবই গায়ে লাগবে, দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা এবং দেশকে নেতৃত্ব দেয়া, এটার উপরে আর কি হইতে পারে?
ও ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে যেসব কমেন্ট করছে যে আমি ক্যাপ্টেন্সিটা আসলে করতে চাই নাই, আমি 17 তারিখেও সে বলে রেজিগনেশন দিছিল, হি ওয়ান্টস টু স্মাইল, মানে ক্যাপ্টেন্সিটা থাকলে হি ক্যানট স্মাইল। এটা কতটা অপমানজনক একটা দেশের জন্য, যে দেশের সে নেতৃত্ব দিচ্ছে, সে দলনেতা, সে পুরো জাতিকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, সে পুরো দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, সে বলতেছে যে ক্যাপ্টেন্সিটা থাকলে হি ক্যানট স্মাইল, এরকম একটা ব্যাপার। এটাই তো ইমপ্লাই করতেছে যে ক্যাপ্টেন্সি না থাকলে তার সে ভারমুক্ত, তার প্রেশার থাকে না, সে জাস্ট নিজের ব্যাটিং নিজের বোলিং এ ফোকাস করবে, ভেরি সিম্পল এন্ড আই ক্যান স্মাইল, এরকম একটা ব্যাপার। এই কথাটা কতটুকু অপমানজনক এটা সাকিব ফ্যানরা বাদে আমার মনে হয় যারা একটু নিউট্রালি চিন্তা করে দেখতেছে এটা হয়তো বুঝতে পারবে। বিকজ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে আফটার দ্য প্রেসিডেন্ট ওর প্রাইম মিনিস্টার, মানে কান্ট্রির যে হেড, ওর পরেই কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি হচ্ছে দ্য ক্রিকেট ক্যাপ্টেন। এটা আমরা কখন বের করতে পারছি? এটা 2017-18-এ যখন ওই সিজনটাতে যখন ওই বল ট্যাম্পারিং ইস্যুটা আসলো, রাইট? তখন কিন্তু স্যান্ড পেপার গেটের সময় স্টিভেন স্মিথকে যখন অস্ট্রেলিয়ান প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টার খেয়াল করলো যে এরকম সে একটা শিকার যাচ্ছে, সে বল ট্যাম্পারিং করছে, তখন কিন্তু ইট বিকেম আ ন্যাশনাল ইস্যু। এন্ড ওদের ব্যানটা কিন্তু ক্রিকেট থেকে খায় না, ওদের ব্যানটা কিন্তু খাইছে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, বিকজ দে ওয়ার ashamed। তো একটা ক্রিকেট ক্যাপ্টেনের মর্যাদাটা ওইখানে, সে যদি ওই জিনিসটাকে মানে বলে যে ওটা থেকে তার কিছু পাওয়ার নাই বা ওইভাবে চিন্তা করে, তাহলে হোয়াট স্ট্যান্ডার্ড ডাজ ইট সেট ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন? তাইলে ঠিক না যে তাকে ক্যাপ্টেন্সিটা দেওয়াটাই ফাইন, তামিম ইকবাল ছেড়ে দিছে, বাট তাকে ক্যাপ্টেন্সিটা না দিয়ে অন্য কাউকে দিলে, মিরাজ বা শান্ত, মেবি খারাপ হইতো না। আম নট সেইং যে এটা ভুল ডিসিশন, বাট সাকিব দ্য লিডার ইজ, বা সাকিব দ্য ক্যাপ্টেন, আমি আই ডোন্ট রেট সাকিব দ্য লিডার অর দ্য ক্যাপ্টেন ফর সিম্পলি দিজ রিজনস। এটা নিয়ে আমার মেইন সমস্যা, যে একটা মানুষ যে এরকম করে ক্যাপ্টেন্সিটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে, তাকে আসলে ক্যাপ্টেন্সিটা দেওয়াটা ওয়াজ নট আ ওয়াইজ ডিসিশন। আমি এখানে সাকিব বা তামিম কাউকে ব্লেম করি না, আই ব্লেম দ্য বোর্ড ফর দ্য হোল থিং। কারণ দুইটা প্লেয়ারের যখন দুইটা ইগো ইটস রাইজিং, you're the body that controls the players. The players cannot be controlling you. প্লেয়াররা বড় হয়েছে বাট বোর্ড বড় হইতে পারে, এরকমই তো দাঁড়াইছে জিনিসটা। বোর্ডের টাকা হয়েছে বাট বোর্ড এজ আ পাওয়ার, এজ আ কন্ট্রোলিং ইউনিট বড় হইতে পারেন। যে বা সাকিব ইন্টারভিউতে কি বলবে কি বলবে না, এইটার তো কন্ট্রোল থাকা উচিত। কোন প্লেয়ার কখন কি সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখে বা বলে, এটার তো কন্ট্রোল থাকা উচিত। আমরা বারবার দেখতেছি প্লেয়াররা একের পর এক মানে এমন এমন জিনিস করতেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেটা হওয়া উচিত না, যেটা কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেট করে, যেটা আইসিসির কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেট করে। এই জিনিসগুলি নিয়ে মানুষের একটু ভাবা উচিত। অ্যান্ড মানুষের বলতে আর কি যারা প্লেয়ারদের দেখে তাদের ভাবা উচিত, বিকজ প্লেয়াররা বড় হচ্ছে বাট বোর্ড বড় হচ্ছে না। এখানে আমি প্লেয়ারদের দোষ আসলেই দিতে চাই না, আমি বলতে চাই না যে সাকিবের দোষ বা তামিমের দোষ, এটা নো, এটা টোটালি যারা কন্ট্রোল করে তাদের দোষ। ইনফরমেশন লিক হবে কেন? একটা প্লেয়ার সেটা যেই হোক না কেন, সে যদি কোনো জার্নালিস্টকে বা কোনো কারণে কাউকে যদি ইনফরমেশন লিক করে দেয় কোনোভাবে, রাইট, এইটার কন্ট্রোলটাও তো রাখতে হবে। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট ইউর প্লেয়ার্স abide by those rules and laws. এটা এক সময় সাজ্জাদ, আমি একটু লম্বা করতেছি, বাট এক সময় 2003 ওয়ার্ল্ড কাপটা বাংলাদেশের খুব খারাপ গেছিল। আমরা সবাই ওয়ার্ল্ড কাপটার সময় উই ওয়ার ওল্ড এনাফ টু রিমেম্বার কি হয়েছে, রাইট? এটা খারাপ যাওয়ার কারণটা কিন্তু ছিল যে তখন সিনিয়র প্লেয়ারদের মধ্যে সমস্যা ছিল, সিনিয়র প্লেয়ারদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত হয়েছে। বাট ওই সময় এত সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, ওই সময় এত কিছু ছিল না, যার কারণে এটা নিউজে আসে না। আমি এটা কেমনে জানতে পারলাম? বিকজ ওই যে আমি তাপস বৈশ্যর লাইভটা দেখলাম সেদিন। আমি তাপস বৈশ্য, আশরাফুল, সবাই কিন্তু এখন আস্তে আস্তে করে বিকজ সোশ্যাল মিডিয়াতে লাইভের যুগ আছে, তো সবাই সবার মতামত দিচ্ছেন, ইউ গেট টু নো আ লট, মানে ওই সময়কার ক্রিকেটটা নিয়েও বা তাদের মতামত নিয়েও। অ্যান্ড সবাই এই জিনিসগুলি নিয়ে ডিস্টার্ব, কেন তারা এইগুলি মানে এইখানে এসে তাদের মতামত দেয়? বিকজ দে মাস্ট কেয়ার। অ্যান্ড দ্য প্রবলেমস লাই আপস্টেয়ার্স, যে প্লেয়াররা কেয়ার করলেও উপরের লোক যদি ঠিক না হয়, উপরের লোক যদি জিনিসগুলি ঠিক মতন না দেখে, যে একটা প্লেয়ার আরেকটা প্লেয়ারকে এইভাবে করে বলতেছে, তাহলে কিন্তু সমস্যা। হ্যাঁ সাজ্জাদ, গো হেড, গিভ ইউর পয়েন্ট। আচ্ছা, এই জায়গায়
অনেকগুলা পয়েন্ট বলছো, আমি তোমার সাথে একটা পয়েন্টে এগ্রি করি, সেটা হচ্ছে যে মেবি সাকিব হয়তো বা আহ, মানে আহ, একমাত্র চয়েস ছিল এই সময় ক্যাপ্টেন্সি দেওয়ার, বা হোয়াট এভার রিজন ওকেই দিতে হয়েছে, ওটা সমস্যা না, কিন্তু হয়তোবা এর আগে এই জিনিসটা এত বড় হইতে, দুজনের ইগোর ক্লাসটা এত বড় হইতে দেওয়া উচিত হয়নি, এবং এটা যেহেতু বোর্ড সভাপতি সবার আগে এটা মিডিয়াতে বলছে, তার মানে বোর্ড এটা জানতো এবং দে ডিড নাথিং অ্যাবাউট ইট। সো এখানে কন্ট্রোলিং একটা প্রবলেম আছে, সেটা আমি এগ্রি করতেছি। ইভেন অন্যান্য প্লেয়ারও সোশ্যাল মিডিয়ায় কি দিচ্ছে, কন্ট্রোলিং ইস্যু বারবার আসতেছে সামনে, বা ইন্টারভিউতে কে কি বলতেছে সেখানেও কিছু কন্ট্রোল করা উচিত, সবই আমি বুঝলাম। তবে একটা জায়গায় আমি ডিসএগ্রি করি, সেটা হচ্ছে যে সাকিব ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে যে কথাটা ইন্টারভিউতে বলছে, এটা আমার কাছে ক্যাপ্টেন্সিকে ডিমিনিং করার মতো কোনো কিছু, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, ক্যাপ্টেন্সিকে ডিমিনিং করার মতো কোনো কিছু আমার কাছে মনে হয় নাই। সে খুব নর্মালি বলছে যে, এবং ক্যারিয়ারের শেষ দিকে এসে একটা প্লেয়ার এই কথাটা বলতেই পারে যে আমি ক্যাপ্টেন্সি চাচ্ছিলাম না, কিন্তু হ্যাঁ, টোটাল ইন্টারভিউটাই আসলে হওয়া উচিত ছিল না, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট আর্গুমেন্ট। এবং সেটাই আমি বললাম যে ইন্টারভিউতে তোমার সাথে একমত হলাম যে ইন্টারভিউতে কে কি বলবে সেটা বোর্ড কন্ট্রোল করতে পারে নাই, বা প্লেয়ারদেরকে ওইভাবে তারা এইসব গ্রুম আপ করতে ইন্টারভিউ পারে। মানুষ রিটায়ারমেন্টের পরে দেয়। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এই যেগুলো তাপস বসু এবং আশরাফুল্লাহ করতেছে, যদিও তাপস বসু লাইভ দেখতে আমি কোনো আগ্রহ পাই না, একজন আমার সাথে শেয়ার করছে, আমি বলছি যে ভাই আই এম নট ইন্টারেস্টেড এট অল। সো না, তা ওর আমার কাছে প্রেজেন্টেশনটা ভালো নাও লাগতে পারে, বাট ও দিন শেষে তাপস বৈশ্য অনেকগুলো বা ইভেন খালেদ মাসুদ পাইলট, রাইট, যারা হচ্ছে ক্রিকেটার, ব্রো, মানে ওই আই রেসপেক্ট খালেদ মাসুদ পাইলট এ লট, কিন্তু খালেদ মাসুদ পাইলট 2003 বিশ্বকাপে বিইং এ ক্যাপ্টেন, সে যেভাবে দলকে কন্ট্রোল করছে, মানে কন্ট্রোলই তো বলবো, সেটা ল্যাক অফ কন্ট্রোলও তো কন্ট্রোল করছে বলা যায়। তো যেভাবে কন্ট্রোল সেটাই। করছে, এরপরে হ্যাঁ। আসলে ওনার এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলাটা আমার কাছে একটু হাস্যকর লাগে। তো যাই হোক, আমি যে মানে কথাটা বলতেছিলাম বাট যে পিপল ক্যান অলওয়েজ স্পিক ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স, মাই থিং ইজ দ্যাট না, অফকোর্স কথাটা অফকোর্স কথা অফকোর্স, তো সে নিজে ভুল থেকে তো বলতে পারে, মানে একজন ক্রিমিনাল তো সে বলতে পারে যে আমি এই ভুল করছিলাম, আবারও একই ভুল সামনে হচ্ছে, তার তো খারাপ কিন্তু লাগতে সমস্যা পারে। হচ্ছে এইভাবে তো কেউ বলতেছে না, এভাবে তো কেউ বলতেছে না, মানে এক্স প্লেয়ারদের মধ্যে যারাই আসলে এই ধরনের ইয়ে করতেছে, কেউ তো বলতেছে না যে নিজের এক্সপেরিয়েন্স থেকে কোনো একটা ভুলের শিক্ষা নিয়ে এসে এই কথাটা বলতেছে। না না, ফর তাপস এক্সাম্পল বৈশ্যর ফর পয়েন্টটা এক্সাম্পল ওইখানে ছিল, তাপস বৈশ্য তার না লাইভে না, আমি আমি এটা যে বলছে। পয়েন্টটা আমি বলতেছি, ফর এক্সাম্পল আজকে আল্লাহ না করুক নতুন একটা ছেলে ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে জড়ায় পড়লো, হ্যাঁ, এখন ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে জড়ায় পড়লো, এই জন্য মতামত জানতে চাওয়া হইতেছে আশরাফুলের কাছে, বা মতামত জানতে চাওয়া হইতেছে নাসির হোসেনের কাছে। তারা তাদের মতো করে একটা মতামত দিল যে হ্যাঁ এটা প্রতারণা, এই সেই 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 সেই, এটা কি হাস্যকর হবে না? হ্যাঁ, ওরা যদি মতামতের আগে প্রথমেই বলে যে আমি নিজে এই আনফরচুনেট ইভেন্টের সাথে যুক্ত ছিলাম, আমি নিজে এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছি কি ধরনের বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে একটা প্লেয়ারকে যেতে হয়, বা আর দলকে কি ধরনের বিপদে বলতে হয়, এই কথাটা যদি অ্যাড করে মানুষ কথা শুরু করে, তাইলে হয়তোবা কিছুটা গ্রহণযোগ্য আসবে। তো যাই হোক, আমরা প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি, প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রসঙ্গটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সাকিব আল হাসান যে কথাটা ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে বলছে, যে সে ক্যাপ্টেন্সিটা এই মুহূর্তে আলাদা করে এনজয় করার কিছু নাই, ক্যাপ্টেন্সি থেকে আলাদা করে ওর কাছ থেকে পাওয়ার কিছু নাই, এবং আমার কাছে মনে হয় না এই স্টেটমেন্টে সে ক্যাপ্টেন্সিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কিছু বলছে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা সিম্পল একটা জিনিস, সে ও ক্যাপ্টেন্সি কেন নিবে। আমার কাছে যে জিনিসটা ওর ইন্টারভিউ থেকে ভালো লাগে নাই, এটা আমাদেরও অ্যাজাম্পশন ছিল সবসময়, এটা ও নিজের মুখেই এখন স্বীকার করলো। এর আগে 2011 10-11-তে যখন ও ক্যাপ্টেন ছিল, ওয়ার্ল্ড কাপে 11-তে ক্যাপ্টেন্সি করছে, 2009 থেকেই ক্যাপ্টেন ছিল মাশরাফির ইনজুরির পর থেকে, তখন তামিম যে ওনারশিপটা আমরা তামিমের মধ্যে দেখছি, এবং আমরা সেই জিনিসটা থেকে কিন্তু অনেক অ্যাজিউম করে নিয়েছিলাম যে তামিম অনেক ওন করবে টিমটাকে, সবকিছু নিজে কন্ট্রোল করবে, এবং ওই স্পেকুলেশন থেকেই কিন্তু তামিমের সাকিবের উপরেই বারবার ব্লেম আসতেছিল, তামিমকে বাদ দিছে, রিয়াদকে বাদ দিছে, যাই করতেছে সব সাকিব করছে, কিন্তু এখানে সাকিব এসে ক্লিয়ারলি বলতেছে যে ভাই আমি কিছুই করি নাই। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই জায়গাটাতে হয়তো বা অ্যাজ ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসানকে, অ্যাজ লিডার সাকিব আল হাসানকে, কারণ এই কথাটা আমরা সিলি পয়েন্টে আগেও আলোচনা করছি, সাকিব আল হাসান বা বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম আর বাংলাদেশের যে কোনো স্পোর্টস টিম গেমের যদি হয়, দে নিড এ লিডার মোর দ্যান এ ক্যাপ্টেন।
আমাদের কালচারটাই এরকম। সো ওই জায়গা থেকে হয়তো সাকিব কিছুটা পিছিয়ে থাকবে অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন, অ্যাজ এ লিডার ফ্রম মাশরাফি অর ইভেন ফ্রম তামিম ইকবাল। কিন্তু তার মানে এই না যে ও ইন্টারভিউতে আমি ক্যাপ্টেন্সিটা এনজয় করতেছি না এই কথাটা বলা মানে ক্যাপ্টেন্সিকে তাচ্ছিল্য করা, বা আমি ক্যাপ্টেন্সি নিতে চাই নাই এই কথাটা বলা মানে ক্যাপ্টেন্সিকে তাচ্ছিল্য করা, এটা পার্সোনালি আমার কাছে মনে হয় না। শানু কি আছে মানে চলে গেছে? আমি আছি, আমি জাস্ট ছোট করে রাখছি হ্যালো। সো দ্যাট তুমি আর কি ঠিক মতন মানে দেখতে পাও। তোমার শেষ, তোমার আজকে অনেক ইন্টারনেটের যে কষ্ট অবস্থা, করে তুমি আছে, একটা মানে ল্যাগ হচ্ছে। আচ্ছা, আমি কমেন্টগুলি নিতে থাকি এন্ড এই ফাঁকে আমার মনে হয় তুমি আবার বের হয়ে আবার ঢুকলে মেবি দ্য সিচুয়েশন কুড গেট বেটার, বিকজ তুমি আমাকে অনেক পরে শুনতে পারতেছো। মানে আমি তোমাকে এখন ধরো ঠিক তুমি আছে। শেষ করার পরে আমি বলতেছি, বাট হয়তো বা একটা ল্যাগ হচ্ছে। ওকে, সো এখানে Sajjad Chachu, did you watch the match between Pakistan? Do you think New Zealand can do the upset and win the World Cup? হ্যাঁ, নিউজিল্যান্ড গত দুইবার ফাইনাল খেলছে, অলমোস্ট প্রত্যেকবার ওরা সেমিফাইনাল খেলে, ওরা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলে আপসেট কেন হবে? এখানে আর আবার বলতেছে আপনার কথা আটকে যাচ্ছে, ওই যে যেটা আমিও এটা আধা ঘন্টা ফিল আগে, করছি। এখন মনে হয় এসে তোরা কি গেছে। এখন থেকে রেগুলার আসবি? রাকিব হাসান, আমরা রেগুলার চেষ্টা করবো আসার। হ্যাঁ, আমরা মোটামুটি উইভ বিন প্রিটি রেগুলার, মানে সো উইল ডেফিনেটলি। আর নাহিন বলছে যে পাকিস্তানের বোলিং এ তো ভালোই উইক দেখছি। হ্যাঁ, স্পিনটা একটু উইক, ফার্স্ট 10 ওভারে উইকেট না পাইলে ওরা পুরাই মারা খাবে, ভালো স্পিনারও নাই, আর বাবার ভালো ক্যাপ্টেন না। এই লাস্ট দুইটা ওই- স্টেটমেন্টের সাথে উই কমপ্লিটলি এগ্রি। হ্যাঁ। সাজ্জাদ হোসেন যে তামিমকে চাইনি, এটা তার ইন্টারভিউতে বোঝা যায়। এটা তো সত্য, এটা কি বলতে পারবো না। সাকিব ফ্যানরা মনে করে আমি তামিম ফ্যান। তামিমের মূল কথা হচ্ছে সাকিব হাতুড়ু তামিমকে ক্রিকেট রাজনীতি করে বের করছে। আহ, এবার আসি সাকিবের ইন্টারভিউ। ওকে, আপনি কমেন্টটা এত বিশাল লিখতেছেন ভাই, আপনার কমেন্ট কিন্তু হারায় যাবে, পরে আপনার পয়েন্ট আমরা ধরতে পারবো না সাজ্জাদ ভাই। মানে একটু বুঝছেন, লাইভে অনেকের কমেন্ট আছে এন্ড আই থিংক উই ডিসকাসড ইউর পয়েন্ট। হোসেন বলছে হোয়াট চেঞ্জেস ডাজ দ্য ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড মেক টু এনশিওর দে প্রডিউসিং হাই কোয়ালিটি প্লেয়ার্স? ডু বিডি ক্যান বিডি ফলো দ্য পাথ অফ দি ইংল্যান্ড স্ট্র্যাটেজি ফর বেটারমেন্ট অফ বাংলাদেশ ক্রিকেট? নো, বিকজ বাংলাদেশ ওর ধারে কাছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে নাই। ফার্স্ট অফ অল, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড করতে হইলে ইউনিট স্কুল ক্রিকেট। বাংলাদেশে কয়টা স্কুল ক্রিকেট তার কারিকুলামে রাখে না। মানে বাংলা মিডিয়াম স্কুল ম্যাক্সিমামই ক্রিকেট তার কারিকুলামে। কাঠের বল দিয়ে খেলা শুরু করে কবে থেকে বাচ্চারা? ব্যাট, প্যাড, প্রপার ক্রিকেট ইকুইপমেন্ট, প্রপার ক্রিকেট পিচ কয়টা স্কুলে আছে? ইউ নিড দ্যাট। 100-150টা স্কুল হোক, তারপরে একটা উই ক্যান হ্যাভ এ ডিসকাশন। 100-200টা বেশি বলে ফেললাম, 10টা হোক, 10টা হোক অ্যাটলিস্ট, দেন উই ক্যান হ্যাভ এ ডিসকাশন। বাংলাদেশ তো ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে আসে না। বাংলাদেশ গ্রামের থেকে মুস্তাফিজের মতো প্লেয়ার পায়, তাই না? সো ও মানে গ্রামের থেকে পাইলে হবে কি যে ওর শিক্ষাটা লিমিটেড, ম্যাক্সিমাম টাইম শিক্ষাটা লিমিটেড হইলে অ্যাজ আ প্লেয়ার ওর লিমিটেশন থাকবে। লিমিটেশনস থাকবে, অনেকগুলো লিমিটেশন থাকতে পারে। সো ওই জায়গাগুলিতে আই থিঙ্ক বাংলাদেশের যদি ওটা ফলো করতে আগে স্কুল ক্রিকেটটাকে ডেভেলপ করুক। ইংল্যান্ড কেন, সাউথ আফ্রিকার মতন দেশের ধারে কাছে নাই বাংলাদেশের স্কুল ক্রিকেট স্ট্রাকচার। সাউথ আফ্রিকা কেন, শ্রীলঙ্কার মতো দেশের ধারে কাছে নাই বাংলাদেশের স্কুল ক্রিকেটের সিস্টেম, ধারে কাছে নাই, ইটস নট ইভেন ক্লোজ। সো আগে ডেভেলপ করুক, দেন বাংলাদেশ ক্যান স্টার্ট প্রডিউসিং। স্কুল লেভেল থেকে আমরা যতদিন তো না স্পোর্টসটাকে ইন্ট্রোডিউস করানো হবে ততদিন পর্যন্ত কোনো লাভ হবে না, বিকজ স্কুল ইজ আমরা দ্য তো ফার্স্ট থিং। আমরা তো গরিব পরিবার থেকে উঠে আসছে, গ্রাম থেকে উঠে আসছে, 5-10 কিলোমিটার সাইকেল চালায় যায়, এই ধরনের ক্রিকেটারকে হাইপ করতে বেশি ব্যস্ত। মানে নো ডিসরেসপেক্ট টু দেম, আমাদের কালচারটা এমন হয়ে গেছে যে এখন একটু হাম্বল ফ্যামিলির অনেকেই আসলে খেলাধুলায় পোলাপান ভালো হইলে ওটাকে আসলে টাকা কামানোর একটা ওয়ে মনে করে, যার কারণে একটু টাকা পয়সা হইলে অনেক প্লেয়ার হারায় যায়।
এই কথাটা একটা সময় আমি একটু আপত্তিজনক মনে করতাম, কিন্তু আনফরচুনেটলি এটাই এখন সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বেশিরভাগ ক্রিকেটারই একটু যখন নিজেদের লাইভলিহুড একটু বেটার হইলেই তাদের মধ্যে ভালো করার আর্জটা চলে যায়। সো ক্রিকেট ইজ এ গেম যেখানে আসলে মাথাটা খুব খাটাইতে হয়। সো মাথাটা খাটায় নিজেকে কন্টিনিউয়াসলি ইমপ্রুভমেন্টের মধ্যে রাখতে হয়। সো ওই জিনিসটা করার জন্য না ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড যাই হোক, এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ নিজেকে কমপ্লিটলি আপডেট করার, আপগ্রেডেড রাখার ওই ব্যাপারটা এবং স্মার্টলি চিন্তা করার জিনিসটা আসলে থিঙ্ক এডুকেশন থেকে আসে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট টু বি এ ভেরি গুড ক্রিকেটার। জাস্ট হচ্ছে যে একটা নর্মাল ব্যাপারটা হয় কি, যে কোনো ইনস্টিটিউশনাল শিক্ষা একটা মানুষকে মানুষ হিসেবে, মানে নট অনলি বইয়ের শিক্ষা, তাকে মানুষ হিসেবে সোশ্যালি অনেক অনেকভাবে ডেভেলপ করতে পারে। সো ওই জায়গাটা যখন সবাই আসলে টাকা কামানোর ধান্দায় ক্রিকেটার হইতে চায়, তখন কিন্তু তার পড়ালেখাটা পুরোপুরি ইগনোরড হয়। পড়ালেখাটা ইগনোরড হয় বলতে আবারও আমি বলতেছি যে ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হইতে হবে না, কিন্তু হচ্ছে যে একটা বেসিক এডুকেশন, বেসিক স্কুলের টাচ সেই জায়গাগুলো দরকার। এখন সমস্যাটা হয়ে গেছে কি, যেসব ফ্যামিলিতে পড়ালেখাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সেসব ফ্যামিলিতে আবার হচ্ছে যে মাঠে ক্রিকেট খেলাটাকে একেবারে অপরাধের পর্যায়ে দেখা হয়, এবং এতটাই অপরাধের পর্যায়ে দেখা হয় যার কারণে স্কুলগুলোও আসলে আগ্রহ পায় না যে আমি আমার কারিকুলামে বা আমি আমার এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যেও ক্রিকেট বা ফুটবল বা কোনো খেলাধুলা রাখবো। সো ব্যাপারটা আসলে টোটাল সোসাইটির মধ্যেই ডিপেন্ড করতেছে। দেখা গেছে যে একটু বেটার যারা পড়াশোনা কেন্দ্রিক ফ্যামিলি যদি কেউ হয়, তারা খেলাধুলা একদম পছন্দ করবে না। তারা বলতেছে সারাদিন খেলাধুলা করবে, কোনো পড়ালেখা করে না, এইটা তো মেনে নেওয়া যায় না। এবং এই নাম্বারটা বেশি যারা হচ্ছে যে স্কুল গোয়িং প্যারেন্টস, তাদের চিলড্রেনের জন্য। ফর দিস স্কুলের কারিকুলামে কোনো রকম খেলাধুলা থাকতেছে না। আর যারা হচ্ছে যে স্কুল গোয়িং না কিন্তু আবার একটু হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ডের ওই টাইপের ফ্যামিলি যখন হয়, তারা চিন্তা করতেছে আরে ক্রিকেট খেলে তো অনেক টাকা, আমার পোলায় তো ভালো খেলে, তাইলে ওই খালি খেলাধুলা করুক। তো ওর পড়ালেখা কি হচ্ছে না হচ্ছে, ও অ্যাকচুয়ালি সোশ্যালি কতটুকু ডেভেলপ হচ্ছে, নো ওয়ান গিভস আ শিট। অনূর্ধ্ব 15, অনূর্ধ্ব 17 এলাকার মধ্যে খ্যাপ ট্যাপ খেলো, যেভাবে হোক টাকা কামাও। আর যখন একটু বেটার হবে তখন তো আমাদের মাশাআল্লাহ কোটি কোটি অনলাইন মিডিয়া আছে, সোকল মিডিয়া, তারা হচ্ছে যে ভিউ বাণিজ্য করে ওরে নিয়ে এমনি হাইপ বানায় দিবে। আর যদি একটু ট্যালেন্ট থাকে সে খুব সহজেই বিপিএল টিপিএল বা হয়তো বা জাতীয় দলেও ঢুকে যাবে, 1-2 বছর ভালো করবে, তারপরে যখন একটু অ্যানালাইসিস হবে ওর খেলা নিয়ে, তারপরে সে ধাম করে নিচে পড়ে যাবে। কিন্তু তার ওই আর স্টার থাকবে না, কারণ ওই 1-2 বছরে সে এতটুকু টাকা কামায় ফেলবে, সে চিন্তা করবে যে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য তো আর বেশি টাকা পয়সারও দরকার নাই, সুতরাং আমার ক্রিকেট খেলা বাকিটা হয়ে যাবে, ওই প্রিমিয়ার লিগটি খেলে আমি তো যেহেতু মেইন স্ট্রিমে চলে আসছি, প্রিমিয়ার লিগে দল টল তো পাবো, সো আমার আর লাইভলিহুড নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের কালচারের বাস্তবতা। এই একদম মানে ওইটার সাথে একটা কমেন্ট আসছে, সিন্স উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট দিস। তানজিম সাকিবের মতো একজন উগ্র মানসিকতার মানুষকে ওয়ার্ল্ড কাপে নেওয়াটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আম, এই সাজ্জাদ যে পয়েন্টটা আর কি করলো সেটার সাথেই মানে আপনার সোসাইটির, এটা হি ইজ আ প্রোডাক্ট অফ দ্য সোসাইটি। সো এটা আসলে ক্রিকেটের মধ্যে তাকে ওইটার সাথে মানে ও as long as he's not breaking the code of conduct any further, I don't think he has any problem. এখন তাকে টিমের ক্যাপ্টেন বানায় দিলে আবার আলাদা কথা, then I have a problem. But as long as he's playing and or মানে he's keeping his thoughts to himself and he's following the code of conduct, completely fine. প্র্যাকটিস ম্যাচের পারফরমেন্স তো অবশ্যই ভালো, বাট আমি মনে করি ইংল্যান্ডের সাথে আমাদের ফুল ফ্লেজেড টিম নিয়ে খেলা উচিত না। দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। কমেন্ট আমি পড়ে তখনই ওই হাসছিলাম, আমাদের প্ল্যান তাদেরকে বুঝতে দিলে মুশকিল। মানে মাই গুডনেস, কি চিন্তা ভাই! আমাদের প্ল্যানটা কি, হোয়াট ইজ দ্য প্ল্যান সেটা আগে বুঝতে হবে, কারণ আমরা নিজেরা নিজেদেরকে গুছিয়ে উঠানোর চেষ্টা করতেছি। ব্যাটিংটাকে 50 ওভার ব্যাটিং করা, 300+ রান স্কোর করা, 300+ চেস করার মতন এবিলিটি রাখা, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা নিজেদেরকে গুছানোর চেষ্টা করতেছি। সো ইংল্যান্ডের সাথে আমি মানে আমি ম্যাচটা ছেড়ে দিব কেন, এটা আই মিন আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে হয়তো বা 4D চেস আপনি চিন্তা করতেছেন, বাট আই ডোন্ট থিংক উই ক্যান অ্যাফোর্ড। এই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় কি, ওই মিরাজ আজকে 3 নম্বরে ব্যাট করার কারণ হচ্ছে
হয়তো ইংল্যান্ডের একটু বেটার বোলিং এর এগেইনস্টে তারা ব্যাট করবে যারা আজকে ব্যাটিং করার সুযোগটা পায় নাই। মেবি আমরা ওই ম্যাচে শান্ত, মাহমুদুল্লাহ ওদেরকে ব্যাট করতে দেখব। হ্যাঁ? কারণ হচ্ছে যে মিরাজরা আ আ হয়তোবা ইংল্যান্ডের সাথেও ব্যাট করার সুযোগ পাবে যদি ইংল্যান্ড ভালো একটা বোলিং অ্যাটাক খেলায়। আ কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ব্যাটিং করার সময়টা কম পাবে। সো ওই ম্যাচে তাদের ব্যাটিং করার সময় যেহেতু কম পাওয়ার সম্ভাবনা, এজন্য আজকে ওদেরকে মিরাজ আগে নামলো বা মুশফিকও যখন নামছে খেলা তখন অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে। অনেকে কোয়েশ্চেন করতেছিল লিটন আর তামিম 50 করার পর উঠে আসতেছিল না কেন? তামিমের জন্য আজকে 100 পাওয়াটা মেবি আরেকটু বেটার হইতো। লিটন মেবি উঠে আসতে পারত। কারণ লিটনের একটা ভালো ইনিংস দরকার ছিল। ভালো বড় ইনিংস দরকার ছিল না কনফিডেন্স গেইন এর জন্য। সো আমার কাছে মনে হয় কি ওই চিন্তা ভাবনা করে লাভ নাই যে ফুল ফ্লেজ আমার জেতা হারা নিয়ে আমি প্রশ্নই মানে বদারই করতেছি না এখানে নিয়ে। আর এট দ্য সেম টাইম আপনি যেটা বলতেছেন যে আমাদের প্ল্যান বুঝতে ভাই ক্রিকেট অনেক আগায় গেছে ভাই। এখন আসলে এগুলা বইলা লাভ নাই। ওই যে ক্লোজ ডোর আ আ এশিয়া কাপের আগেও হইলো আর নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগেও হইলো যে ক্লোজ ডোর প্র্যাকটিসের সময় যেই ব্যাপারগুলা হচ্ছিল, তখন অনেক মিডিয়াতে কথা আসতেছিল যে আ মিডিয়াতে নাকি প্র্যাকটিসে কি হচ্ছে এগুলা দেখায় এজন্য অপোনেন্ট জেনে যায়। ভাই অপোনেন্ট এখন এমনিই সব জানে ভাই। মানে আ প্র্যাকটিসে এমন কিছু করবে না, করা সম্ভব না এই অল্প কয়দিনের এই অল্প কয়েক ঘন্টার প্র্যাকটিসে যেটা গত ১০০ ম্যাচ ধরে একটা দল করে আসতেছে। সো ১০০ ম্যাচের সমস্ত ডেটা অপোনেন্টের কাছে অলরেডি আছে। ১০০ ম্যাচের পুরা ভিডিও অপোনেন্টের কাছে এমনিতেই আছে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গা থেকে আমাদের চিন্তাভাবনাটা একটু অন্যভাবে করা উচিত এখন। ওই প্ল্যান তাদেরকে বুঝতে দেয়া বা তাদের প্ল্যান আমরা বুঝে যাব এগুলা মানে আই এম ভেরি হ্যাপি যে উই হ্যাভ এ গেম এগেইনস্ট ইংল্যান্ড। কারণ ইংল্যান্ড হয়তোবা মূল বোলারদের না খেলাইলেও we will get to bowl to batters like ডেভিড মালান মেবি, জস বাটলার হয়তোবা খেলবে। নাও খেলতে পারে কারণ কালকেই ইংল্যান্ড ইন্ডিয়ার সাথে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলে ফেলবে। সো তাদের কালকেই প্র্যাকটিস এনাফ হয়ে যেতে পারে। সো প্র্যাকটিস ম্যাচকে ওই কনফিডেন্স বুস্টিং একটা অপরচুনিটি হিসেবেই দেখা উচিত আর কিছু না। হুম, একটু ওমর সানি, আপনার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি। ইন্ডিয়া পাকিস্তানের স্কুল ক্রিকেটটা ফার মোর ডেভেলপড বাংলাদেশের থেকে, ফার মোর ডেভেলপড। আমি তো শ্রীলঙ্কার এক্সাম্পল দিলামই। আর মানে হ্যাঁ, ওই ডেভেলপমেন্টটা যত কম, যত পুয়ার হবে, তত আপনার ট্যালেন্ট পুল হারবে। মানে তত আপনার ট্যালেন্ট লুজ হবে, বিকজ তারা হয়তো বা তাদের ক্যারিয়ারটা বড় করতে পারবে না, ফর ভ্যারাইটি অফ রিজনস, বাট স্টিল বাংলাদেশের থেকে ফার মোর ডেভেলপড, অ্যান্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে সেটা আমরা তৈরি করি। ওদের তো আছে, ওদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলাদেশের থেকে ফার বেটার। অনব ইসলাম, every expert has picked Pakistan over New Zealand for the semis, but their spin bowling and captaincy is so poor. Beside absence of Naseem Shah is a big loss. Just deal with Shaheen in first power play. নাসিম স্যার অ্যাবসেন্স অনেক বড় লস, অনেক বড় লস। নাসিম শাহ উইথ দ্য নিউ বল, উইথ দ্য ওল্ডার বল, ইন দ্য মিডল ওভার্স সব জায়গায় কার্যকর। আমার কাছে তো মনে হয় শাহিন শাহ আফ্রিদি নতুন বলেই যে পরিমাণ ভয় দেখায়, বল পূরণ হইতে থাকলে ইভেন ডেথ ওভারও শাহিন শাহ আফ্রিদির অত কার্যকরিতা থাকে না। বাট নাসিম শাহ যে কোনো জায়গায় সে খুবই কার্যকর। সো নাসিম শাহ উইল বি এ ভেরি বিগ লস। হাইপ, হাইপ। তানজিদ তামিম আমাদের দেশের সর্বকালের সেরা ওপেনার হওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমি তার মধ্যে ব্যাটিংয়ে আমি এমন কোনো শট দেখি না যেটার জন্য আমার মনে হয় যে হি ইজ গোনা বি বেটার, সত্যি করে বলতে। লিটন হইলে একটা কথা ছিল, লিটনের হাতে শট টট আছে, তানজিদ তামিমের হাতে শট নাই। মানে হ্যাঁ, ই প্লেজ অল অ্যারাউন্ড দ্য পার্ক। আজকে আমি দেখছি কয়েকটা শট সে ভালো খেলছে, লফটেড খেলে, বাট ও যেভাবে যেরকম আউট হয়, মানে ওর খেলাটার মধ্যে না ওই যে শুরুর দিকে কন্ট্রোলের একটা ব্যাপার আছে না, ওই কন্ট্রোলটা আমার ঠিক লাগে না। মাঝে মধ্যে মনে হয় যে ব্যাটটা ঘুরে যাচ্ছে, মিডলিংটা একদম পারফেক্টলি হচ্ছে না, বল অনেক আপিস থাকে শুরুতে। দের আর ইস্যুস, মানে নো, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। তার খেলা ড্রাস্টিক্যালি ইভলভ করতে হবে এইরকম স্টেটমেন্টে আসার জন্য। একটা জিনিস দেখেন এসআর ভাই, এসইউ ভাই, নিউজিল্যান্ড স্কোর 260 for 4 and 36.1 overs, পিডি স্কোর 260 for 3 and 41 overs। এখানেই তো ডিফারেন্সটা হয়ে যায় আমাদের আর ওদের মধ্যে, নাকি ভুল বললাম? এখানে ভাই দুইটা ম্যাচের কনটেক্সট ডিফারেন্ট ছিল। নিউজিল্যান্ড চেস করতেছে 345 রান, বাংলাদেশ চেস করতেছিল 264 রান। আমি বলতেছি না যে বাংলাদেশ 236 ওভারে 260 করে ফেলবে,
আমি আপনার পয়েন্টটা বুঝতে পারতেছি, আপনি হয়তো অ্যাবিলিটি সম্পর্কে বলতেছেন, কিন্তু আজকের এই দুইটা ম্যাচের মধ্যে কম্প্যারিজনটা আমার কাছে মনে হয় যে একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে, কারণ কনটেক্সট ডিফারেন্ট ছিল। ইয়া আশিক আহমেদ বলছে বাবর আজমকে অনেক ওভাররেটেড মনে হয়, সত্যি কথা বলতে বড় অপোনেন্টের এগেইনস্ট অলওয়েজ ডাব্বা মারে। নো, নট ট্রু। আচ্ছা, তাওহিদের কনসিস্টেন্সি নাই কেন? সেম গোস ফর তানজিদ তামিম। অথচ ইন্ডিয়াতে গিল কিষান ওরা অলওয়েজ পারফর্ম করে বিকজ দে ফার মোর ট্যালেন্টেড প্লেয়ার্স, দে ফার মোর বেটার প্লেয়ার্স, they are way more talented players than the ones you're comparing with. মানে why do you expect these players to be as, why do you expect these আমার কথা হচ্ছে why do you expect these players to be as good? মানে এই থটটা যে বাংলাদেশের ন্যাশনাল টিমের জন্য খেলতেছে, দ্যাট মিনস ওরা ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের সমান ভালো হবে। ডু দে কাম থ্রু দ্য সেম সিস্টেম, সেম ক্রিকেটিং মেথড, সেম ক্রিকেটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে ওদের সমান ভালো এই হবে? জায়গায় এই জায়গায়ও কিন্তু ওই স্কুল ক্রিকেটের ব্যাপারটা চলে আসে শাহানুর। ওই শুভমান গিল বলো, ও, বা ঈশান কিষানরা বলো, বা ব্যাকিন সচিন সৌরভ, তারাও কিন্তু স্কুল ক্রিকেট থেকেই খেলে আসতেছে। সচিন আর কামলির 501 রানের জুটি, 500 একই তো নাকি, যে আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই কত রানের একটা জুটি, সেটা এখনো স্কুল ক্রিকেটের রেকর্ড। হ্যাঁ, সো বাংলাদেশে ভাই আমরা তো প্লেয়ারদের নাম জানি হচ্ছে যখন তারা জাতীয় দলে আসে বা যখন তারা আন্ডার 19-এ খুব ভালো করে ফেলে। ম্যাক্সিমামই তো এই দেখা গেছে যে ওই বিকেএসপি থেকে আসে, রাইট? বিকেএসপি ছাড়া কেন কোনো স্কুলে হ্যাঁ, ক্রিকেট হ্যাঁ, নাই কেন? এখন বিকেএসপি, হ্যাঁ বিকেএসপি তো আবার হচ্ছে যে নিজেরাই ট্রেন করতেছে, নিজেরাই কম্পিট করতেছে, হ্যাঁ, কিন্তু ওইভাবে স্কুল ক্রিকেট একটা স্কুলের সাথে আরেকটা স্কুলের কম্পিটিটিভ যেই ব্যাপারটা, হুম, সেই জিনিসটা তো আসবে, তারা ট্যালেন্ট কই right. পাবো? হুম, অ্যান্ড অলসো ওই যে দেখা যাচ্ছে যে ওরা ডিভিশনাল, মানে আন্ডার 19-এ যারা আছে ওরা হচ্ছে ওদের ডিভিশন, ফার্স্টে ওদের ডিস্ট্রিক্টের যে খেলাগুলি হয় ওইগুলিতে চান্স পায়, ডিস্ট্রিক্ট থেকে ডিভিশন, ডিভিশন থেকে তারপরে বিকেএসপি সিস্টেমটা আছে, বাট ও একটাও স্কুল ক্রিকেটের মধ্যে নাই। সবগুলি হচ্ছে আলাদা 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 নিজস্ব টুর্নামেন্ট বা নিজস্ব সিস্টেম, ওইখানে সমস্যা। সো তাহলে হয় কি, স্কুলের মধ্যে থাকলে হয় কি, ইউ গেট ইউর এডুকেশন, অ্যান্ড ওটার এডুকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ারের জন্য, শিক্ষাটা খুব দরকার। অর্ণব ইসলাম তানজিদ তামিম ইজ আ সলিড ব্যাটার, হি ইজ নট লাইক সৌম্য with hand-eye coordination. He's left-handed Litton. Just need to be consistent. He has very compact batting style. আজকে কমেন্টগুলি মানে বাংলাদেশ একটা ম্যাচ জিতাতে মানুষের হাইপটা অন্য লেভেলে চলে গেছে। ডোন্ট মানে এটা করে নিজেরাই পরে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবেন, পরে নিজেরই খারাপ লাগবে যে আমি কি বলছিলাম, আই মেড আ ফুল আউট অফ মাইসেলফ, আমি খেলা দেখবো না, বাংলাদেশ অলওয়েজ ডিসঅ্যাপয়েন্টস মি। I totally agree with শানুর। তানজিদ তামিম প্লেড এ ভেরি গুড নক, কিন্তু ওর ব্যাটিং এ আজকে সত্যিকার অর্থেই খুব স্পেশাল কিছু মনে হয় না, যেটাতে অনেক বড় মানে হি কুড, মানে এখন ভাই রিয়েলিটি যেটা বলি, সাকিব আল হাসানের ব্যাটিং দেখলেও তো স্পেশাল কিছু লাগে না। হ্যাঁ, কিন্তু সাকিব আল হাসান ইজ এ বিগ প্লেয়ার, হি হ্যাজ বিকাম এ বিগ প্লেয়ার, হি ইজ পারফর্মিং লাইক এ বিগ প্লেয়ার। সো আই হোপ, আই রিয়েলি হোপ অ্যান্ড প্রে যে তানজিদ তামিমের ক্ষেত্রেও এটা হোক। কিন্তু দেখে আসলে একটা ইনিংস দেখে আমরা যেভাবে কথা বলতেছি, এই ধরনের ইনিংস সে কনসিস্টেন্টলি ইমার্জিং এশিয়া কাপে খেলছে। সো আমাদের আজকে যে পরিমাণ, আমি অর্ণব ইসলামকে আলাদা করে বলতেছি না, আমি ইন জেনারেল সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকের ইনিংসের পর তানজিদ তামিমকে নিয়ে যে হাইপটা উঠতেছে, এখান থেকে বোঝা যায় যে অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্রিকেট কতটা ক্লোজলি ফলো করি। কারণ হচ্ছে যে তানজিদ তামিম সিমিলার কাইন্ড অফ ইনিংস কনসিস্টেন্টলি থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট খেলছে ইমার্জিং এশিয়া কাপে। যে ইমার্জিং এশিয়া কাপের পারফরমেন্স দেখে তাকে মূল এশিয়া কাপে নেওয়া হলো, কিন্তু আমরা ইমার্জিং এশিয়া কাপের খবরও রাখি নাই, স্কোরবোর্ড দেখে মনে করছি যে তানজিদ তামিমের খেলা উচিত। সো এশিয়া কাপে যখন আসছে অনেকেই খুব খুশি, ইয়েস তানজিদ তামিমকে খেলানো হচ্ছে। যখন দুইটা ম্যাচে খারাপ করলো, আরে ও তো বাজে প্লেয়ার, নিউজিল্যান্ডের সাথে খারাপ করলো, আরে ও তো বাজে প্লেয়ার। এখন আজকে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ, তার উপর আজকে শুক্রবার, আজকে আরো লার্জার অডিয়েন্স খেলাটা দেখছে, সবাই টিভিতে দেখছে, দেখে মনে হচ্ছে আরে এ তো আগুন প্লেয়ার, এ তো পুরা আগুন জ্বালায় দিবে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে সেরকম না, মানে একটা ইনিংস দেখেই এত লাফালাফি করার কিছু নাই। হি হ্যাজ দ্য পটেনশিয়াল। সে যদি কারণ ক্রিকেটে এখন সত্যিকার অর্থে খেলাটা এমন ভাবে ইভলভ করছে, আপনার টেকনিক্যালি সলিড হওয়ারও দরকার নাই, আপনার খুব বেশি ক্লাসি হওয়ারও দরকার নাই, আপনাকে শুধু স্মার্ট হইতে হবে। আর লেটস জাস্ট প্রে যে তানজিদ তামিম সামনে গিয়ে ওই স্মার্টনেসটা নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে এবং কনসিস্টেন্টলি স্মার্টনেসের উপরে কাজ করে নিজের ব্রেনটাকে আরো শার্প করতে পারে। সাজ্জাদ হোসেন, ওই যে যে টপিকটা আমি বুঝছিলাম ওগুলি নিয়ে উইভ অলরেডি ডিসকাসড, তামিম আর সাকিবের। শানুর সাজ্জাদ হোসেনের কমেন্টটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে অনেক পরে পরে আসতেছে ব্রো। সাজ্জাদ হোসেন ভাই, আপনার কমেন্টটা আসলে আমার মনে হয় উই অ্যানসার্ড এটা একবারে। আশিক আহমেদ,
আহ মুশফিক আর রিয়াদ এমন কাঠমোল্লা হয়ে গেছে কেন? ওদের এই উগ্র মনোভাব টিমের ইমেজ নষ্ট করে, আর তানজিম সাকিব টাইপ প্লেয়ারদের প্রমোট করে। আচ্ছা, এই জায়গায় আমি একটু বলি শানুর, আশিক ভাই, আমি আপনার কনসার্নটা বুঝতেছি, বাট আমার কাছে মনে হয় যে আহ, এই ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যেভাবে এই যেভাবে কনসার্ন দেখাচ্ছি, এটাও আসলে এক ধরনের উগ্রতা। এই ইভেন আমারও তো দাঁড়িয়ে আছে, আমিও কি তাইলে কাঠমোল্লা? ইন ইন আদার সেন্স, বা ইভেন পরশুদিন আমরা যখন লাইভ করতেছিলাম, শানুর বারবার বলতেছিল যে রাত হয়ে গেছে, শানুর ঘুমাচ্ছে। আমি লাইভের মধ্যে বেশ কয়েকবার বলছি যে ঘুমের চেয়ে বড় কথা আমি নামাজ পড়িনি এখনো। তাহলে কি ভাই আমিও কাঠমোল্লা হয়ে গেলাম? আমি নামাজকে বারবার নামাজের কথা কেন বলতেছি? আমি কি কাঠমোল্লা হয়ে গেলাম? আমি কি উগ্র মনোভাব? আমার কাছে মনে হয় যে এই ইন জেনারেল যারা একটু ধর্ম নিয়ে কথা বলে তাদেরকেও আমরা দোষারোপ করে ফেলতেছি, যারা একটু অন্য মনোভাব পোষণ করতেছে তাদেরকে দোষারোপ করে ফেলতেছি ফ্রম বোথ সাইডস। ভাইস ভার্সাও আছে, ওই ধর্ম বা আহ, অনেক নামাজ কালাম পড়ে তারাও যেমন আমাদেরকে অনেক বেশি দোষারোপ করে, আমরাও তাদেরকে অনেক বেশি দোষারোপ করতেছি। আমরা আসলে ব্যালেন্সটা নিজেরাই নষ্ট করতেছি। সাকিব একটা স্টেটমেন্ট দিছে, যে স্টেটমেন্টটার সাথে আমি ওই যে নারীদের চাকরির স্টেটমেন্টের কথাটা বলতেছি, যে স্টেটমেন্টের সাথে ধর্মের দূর দূরতাক কোনো রিলেশন নাই। একটা একটা পার্টিকুলার গ্রুপ অফ পিপল, একটা পার্টিকুলার বিলিফের পিপল মনে করতেছে এটা ধর্মের ব্যাপার। এখানে ধর্মের কোনো ব্যাপারই নাই। এটা পুরাটাই হচ্ছে যে একটা মিসোজিনিস্টিক ব্যাপার স্যাপার। সো এটার সাথে আমরা রিলিজন গুলাই ফেলতেছে। আর মাহমুদুল্লাহর কথা যদি বলি, মুশফিকের কথা যদি বলি, তারা মিসোজিনিস্টিক চিন্তা ভাবনা করতে পারে কি, করতেছে কি করতেছে না আমরা জানি না। এবং তারা যতটুকু ধর্মকর্ম করে বা ধার্মিক ব্যাপার স্যাপার তাদের বিভিন্ন ইন্টারভিউতে, বিভিন্ন চালচলনে, বিভিন্ন কথাবার্তায় বলে, আমার কাছে ওখানে উগ্রতা বলে কিছু মনে হয় নাই। এবং অন্তত মুশফিক এবং রিয়াদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা তাদের কোনো মনোভাবে আমার কাছে মনে হয় না কোনোভাবে তারা উগ্রতাকে আহ, উস্কায় দিচ্ছে বা প্রমোট করতেছে। সরি আশিক ভাই, ইফ ইউ আর হার্ট আমার এই কথাতে, আমি অনেক ডিরেক্টলি অনেক কথা বলে ফেলছি, বাট আমাদেরকেও আসলে বুঝতে হবে যে রাশটা কোথায় টেনে ধরতে হবে। আমি আবারও বলতেছি, পিপল যারা সিলি পয়েন্ট দেখে, দে হ্যাভ সিন মি সিঙ্গিং লাইভ ইন দিস প্রোগ্রাম। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই প্রোগ্রামেই কিন্তু আমি মাঝে মধ্যে কনসার্ন হয়ে যাই যখন রাত বেশি হয়ে যায় যে আমার আজকে নামাজটা পড়া হয়নি। আমি বলতেছি না যে সিঙ্গিং ভালো নাকি খারাপ, বা নামাজ পড়লে সিঙ্গিং করা যাবে কি করা যাবে না মিউজিকে, ওইটা আমার কনসার্নই না। আমি শুধু আমার জায়গা থেকে মনে করি, আমি আই লাভ টু সিং, আমি সেটা গান বাজনা করি। আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাজ এ মুসলিম আমি দুনিয়ার মধ্যে যা কিছুই করি আই শুড প্রে 5 টাইমস, আমি সেটা করার চেষ্টা করি। ডু আই অলওয়েজ প্রে 5 টাইমস? আমি কি জীবনে সবসময় পড়ছি? না, সত্যি কথা যেটা বলি, আমি খুব কম সময়ে চেষ্টা করতেছি নামাজটা আর কিছু করি বা না করি নামাজটা পড়ার। তার মানে তো এই না যে আমি অন্য সবকিছু ছেড়ে দিব। অন্য সবকিছু যদি ছেড়েও দেই তাতে কোনো কিছু দোষেরও নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিজের বিলিফ আমি অন্য কারোর উপরে চাপায় না দিচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিজের বিলিফকে ডিফেন্ড করতে গিয়ে আমি অন্য আরেকজনের বিলিফকে রেসপেক্ট করতেছি না, হ্যাঁ, মানে ডিসরেসপেক্ট করতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমার কাছে মনে হয় যে এভরিথিং শুড বি ইন হারমোনি। এবং ওই জায়গাটাতে ওই যে অসাম্প্রদায়িক একটা কথা আমরা বলি না, অসাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা কিন্তু এটাই, যে এভরিওয়ান শুড হ্যাভ দেয়ার ওন মিউচুয়াল রেসপেক্ট। ফর এক্সাম্পল, শানুর যখন ইয়ে করে, বা আমরা যখন পডকাস্ট 2-4টা এপিসোড করছি, শানুর আসতেছে না বা ইয়ে করতেছে না, আমি কিন্তু তখন নামাজের টাইম হয়েছে আমি নামাজ পড়ে ফেলতেছি। আবার এমনও হইতেছে যে ফ্লোর মধ্যে থাকতে থাকতে একটা ওয়াক্ত নামাজ কাজাও হয়ে যাচ্ছে, শানুরের সামনে আমি এটা বলতেছি, আরে শিট ম্যান, মাগরিবের নামাজটা তো কাজা হয়ে গেল। হ্যাঁ। সো অবভিয়াসলি আমি ধর্মকর্ম কিভাবে করতেছি না না করতেছি, সেটা দ্যাটস বিটুইন মি অ্যান্ড দ্যাটস বিটুইন আল্লাহ, দ্যাটস বিটুইন মি অ্যান্ড মাই গড, বিকজ ধর্মের পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে বিলিফের ব্যাপার। এখন এটা আমি আরেকজনের উপর চাপাই দিব না, এবং আরেকজন তার বিলিফ আমার উপর চাপাই দিতে পারে না। এবং ওই জায়গায় আমাদেরকে ফ্রি উইল আল্লাহ তালা দিছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে লেটস টেক ইট ভেরি ইজি, লেটস নট কমপ্লিকেট থিংস। তানজিন সাকিব যেই স্টেটমেন্টটা দিছে, আল্লাহর কাছে দোয়া করি ওই স্টেটমেন্টের সাথে যদি আমি ডিসএগ্রি করি, আল্লাহর কাছে দোয়া করব যে হয় তাকে শিখাক, অথবা আমি ভুল হলে আল্লাহ আমাকে শিখার তৌফিক দান করুক, দ্যাটস ইট। আরেকজনকে আমি বলবো যে এই তুই বেটা উগ্র, এই সেই ধরনের ধারণা পোষণ করতেছে, এটা উগ্র, আরে ওরা কাঠমোল্লা হয়ে গেছে, ওরা একটা উগ্রতার কালচার প্রমোট করতেছে, ইটস নট লাইক দ্যাট। আমরা এভাবে চিন্তা না করি, এভাবে চিন্তা করাটাই আসলে আমার কাছে মনে হয় যে এটাও এক ধরনের উগ্রতা।
দুইজন দুই এক্সট্রিমে। আমি আম স্টিল গোনা শেভ, তো আমি মানে চিন্তা করে আমি ভয় পেয়ে গেছি ভাই। দুদিন পরে they'll just think that আমাকে ইনফ্যাক্ট tell you this, আমি লাস্ট দিন যে খেলার কমেন্ট্রিতে গেলাম, কমেন্ট্রি বলতেছি ধরো প্রেস বক্সে যে গেলাম খেলা কভার করতে, মানে থার্ড ওডিআইটা, সো আই গো এন্ড আই মিট আ ফিউ মানে পিপল ফ্রম দ্য প্রোডাকশন, রাইট, যারা হচ্ছে কমেন্টেটরদের সাথে প্রোডাকশন টিমে কাজ করে। So at first I thought probably বিদেশি হইলে মানে he was very fair. So at first I thought probably New Zealand. পরে কথা বলতে বলতে turns out আছে he's Indian. So একজন তখন তারই একটা কলিগ আর কি ran up and asked যে do you work in the RAB or you know because আমি একটা কালো শার্ট পরা ছিলাম and then the black headband and then একটা চশমা পরা ছিল, so and then with the beard I think like okay fine, now I have to change my look. Although I do have Rab in my name, Rab Tani. So Rab. But anyways, এখানে কমেন্ট গুলি মজারই লাগতেছে। নাহিন বলছে জার্নালিস্টের প্রতি রেসপেক্ট দিন দিন চলে যাচ্ছে। এক একজনের কন্টেন্ট নিয়ে আমি দেখতেছি অনেক কমপ্লেইন আসতেছে। I can understand that, but you know what? মানুষ হয়তোবা এখানে ভিউ ব্যবসার বেলায় ওটা চায় যে you know you talk about them. That's the main thing. Miraj 2023 is equal to Joyce Surya 1996. No. If he opens আমার অ্যাড করে দিচ্ছি no. No, 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 এটা হয় না। সাজ্জাদ উদাস, it would be better. আরে সাজ্জাদের আজকে জাস্ট ইন্টারনেট একটু বিট্রে করতেছে আলিফ তাসনিম আমি ভাই। এই কমেন্টটা দেখে আলিফকে অলরেডি যে তোমার সাথে কথা বলতে বলতে মেসেঞ্জারে মেসেজ পাঠাচ্ছি যে এইভাবে মুখের কাছে মাউথপিস আনলে কি একটু বেটার শোনা যায় কিনা, হুম, এবং হি আচ্ছা। রিপ্লাইড হ্যাঁ ভাইয়া বেটার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাফিজুল ইসলাম তোমার সিসিএল এর ব্যাটারদের 2 রান নিতে দেখলাম, আবার একটা 6 মারলে সেই পিচে গিয়ে সেলিব্রেট করে। সাজ্জাদ ভাই তো কমেন্ট্রিতে ছিলেন, যদি কিছু আচ্ছা, বলতেন আমি লিখতেন। আমি গতকালকে কমেন্ট্রিতে ছিলাম, আজকে ছিলাম না। সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগ ভাই, এটা প্রফেশনাল কিছু না, ইটস অনলি ফর ফান। ওরা একটা 6 মারলেও সবাই পিচে এসে সেলিব্রেট করতেছে, একটা 4 মারলেও সবাই পিচে এসে সেলিব্রেট করতেছে, উইকেট পড়লেও পিচে এসে সেলিব্রেট করতেছে। আমার কাছে যেটা আবার মজা লাগছে, ওরা আবার মাঝে মধ্যে অনেক বেশি সিরিয়াস হয়ে যায়। আজকে নাকি মারামারিও হয়েছে। সো ইটস, যা হোক, আমার মনে হয় দর্শক হিসেবে আমাদের এটা এন্টারটেইনমেন্ট হিসেবেই দেখা উচিত। ফেয়ার এনাফ। জুবাইর হোসেন, সাকিবের ক্যাপ্টেন্সিটা অনেক সমস্যা আছে। নিউজিল্যান্ডের সাথে 2015 এর লাস্ট ম্যাচে ওর বাজে ডিসিশনের জন্য উই লস্ট। এছাড়া ওর বোলার ম্যানেজমেন্ট অনেক বাজে। আশিক আহমেদ, সাকিবের ওয়েল 2015 এ নিউজিল্যান্ডের ম্যাচটা, হ্যাঁ পিপল ফরগেট, সাকিব নিজেকে আনছিল আমার মনে হয়, রাইট, 48 তো 49 ওভারের দিকে, ওর ইভেন মেবি একদম ডেথ ওভার্সে হি ডিসাইডেড টু বোল সাম স্পিন। অ্যান্ড ওই ম্যাচটা মানে বাংলাদেশ হারলেও কোনো সমস্যা ছিল না, বিকজ বাংলাদেশ ওয়ার থ্রু টু দ্য কোয়ার্টার ফাইনালস এনিওয়েজ, এরকম একটা ব্যাপার ছিল আই বিলিভ, রাইট সাজ্জাদ? সাজ্জাদ কি শুনতে পাইতেছো আমাকে? ও, সাজ্জাদ ডাইড, মানে ওর ওর হিজ ইন্টারনেট ডাইড, নট হিম। সাকিবের মিডিয়াতে কথা বলার বেসিক ম্যানার্স নাই, ফালতু একটা লোক। মিডিয়াতে কথা বলার বেসিক ম্যানার্স, I'm not gonna say that. I'm just gonna say he speaks his mind, যেটা যেমনে মানে হি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, রাইট? এটা এখন আপনার ফালতু লাগতে পারে লোক হিসাবে, বাট I wouldn't say it's ideal, you know. Zubair Hussain, have you ever seen Sakib talking to any bowler between overs? I don't see him involved with other players. Tamim isn't a better player than Sakib, but he was a better captain. I think he was a better captain. Talking to the bowlers between the overs কি না, বাট ওই যে একটা যে মানে টিমের বোলারদের কাছ থেকে গেটিং দ্য বেস্ট আউট অফ ইট ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সিচুয়েশন এন্ড ইউ নো, টিমটা একটা ফ্লো এর মধ্যে ছিল। আই জাস্ট ডোন্ট সি ইট আন্ডার সাকিব, এন্ড আই কুড বি রং। মানে মানুষ যেভাবে করে সাকিবকে হাইপ আপ করে অ্যাজ দ্য বেস্ট ক্রিকেট মাইন্ড এন্ড তার আন্ডারে ক্রিকেটিং ডিসিশনস গুলো অনেক বেটার হয়, আই জাস্ট ডোন্ট সি ইট, আই সি সো মেনি ফ্লজ, যে তখন এক কোয়েশ্চেন যে মানুষ কেন এটা তামিমের বেলায় ডিফেন্সিভ বলে এন্ড সাকিবের বেলায় অ্যাগ্রেসিভ বলে। আজকে আহমেদ সাকিব নাফিস ভাইকে বের করছে কেন, মানে রিজন কি? রনি ভাই বললো পাপন আর হাতুর ওকে লাইক করতো, বাট সাকিব চায় নাই। হইতে পারে যে কিন্তু তামিমের সাথে ইস্যুতে হইতে পারে যে হি কুড বি লিকিং ইনফরমেশন অ্যাজ ওয়েল,
মানে থাকে না যে একটা টিমের তোমার ভাইকে বের করে দিছে বা রাখে নাই, ইউ মাইট ওয়ান্ট টু নট বি ইন আ হারমোনিয়াস পজিশন ওইখানে, ওর কোনো সমস্যা না হইলে জাস্ট দ্য নেম সেক ইউ নো ইউ ব্রাদার অফ দ্যাট পারসন, সো ওই মানে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ anyone that's related or relevant with that person right there. Okay, Sajjad is back. সিসিএল এর কমেন্টটা হাফিজুল ইসলাম অনেকবার করছে আমার মনে হয়, আর সাজ্জাদ হোসেন একসাথে অনেকগুলি মানে, আচ্ছা এটা দেখি সিরিজের মাঝে তামিমের অবসর ভাই, সাজ্জাদ হোসেন কন্টিনিউ করে গেছে ওই টপিকে। আই থিঙ্ক উই অ্যানসার দ্যাট। হ্যাঁ, তাপস বৈশ্য লাইভে বলছিল যে 2003, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটাই আমি দেখতেছিলাম যে প্র্যাকটিসের সময় সিনিয়ররা রীতিমতো মারামারি করতো, দল দল একত্রিত ছিল না, এটাই একটা প্রবলেম ছিল। এন্ড এই ওয়ার্ল্ড কাপে অ্যাটলিস্ট দ্য টিম লুকস ইউনাইটেড। সাকিব তামিমের প্রবলেমটা নিয়ে কি এই ব্যাপারে কোনো কিছু, প্রবলেমটা কি নেই এই ব্যাপারে কোনো কিছু জানেন? লেটস স্পেকুলেট। সাজ্জাদ, প্রবলেমটা কই হইতে পারে সাকিব তামিমের? নট ইন্টারেস্টেড এট অল, নট ইন্টারেস্টেড এট অল। না ভাই মানে আজকে সমস্যার শুরুটা কোথায় হইতে পারে, হোয়াট ইউ থিংক? ওইটাই মানে আগে আমি বলতেছি, হ্যাঁ, নট ইন্টারেস্টেড এট অল। আমি জানি না ইফ ইউ গাইস নোটিসড আজকের ক্যাপশন অর নট, ওখানে কিন্তু ক্যাপশনে আমি কি লিখছি মনে নেই, মানে ক্যাপশনগুলো বেশিরভাগ সময় আমি ওইভাবেই লিখি যেটা আমি বিশ্বাস করি বা যেটা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। ওখানে একটা লাইন আমি লিখছিলাম যে নামটা যাই হোক জামার পেছনে সামনে বাংলাদেশ। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। পিছনে নামটা সাকিব আল হাসান যখন ছিল, আমি কিন্তু সাকিব আল হাসানের আগে সামনে বাংলাদেশ নামটা দেখে সাকিবকে চিনছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম পিছনের নামটা তামিম ইকবালের আগে সামনে বাংলাদেশের জন্য ওই পিছনের তামিমকে আমি চিনছি। So obviously, they have been great servant for Bangladesh cricket for 15, 16, 17 years. এবং এত বছর ধরে যখন টপ লেভেলে ভালো পারফর্ম করে যাবে, অবশ্যই তাদের কিছু ডাইহার্ড ফ্যান হবে এবং অবশ্যই তাদের ডাইহার্ড ফ্যান, তামিমের ডাইহার্ড ফ্যান যারা আছে তারা খুব কষ্ট পাইছে তামিম ইকবালের এই ঘটনাতে। সাকিবের ডাইহার্ড ফ্যান যারা আছে তারা সাকিবকে ডিফেন্ড করে যাবে এইসব ব্যাপারে। সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু দিন শেষে জার্সির সামনের বাংলাদেশ লেখাটাকে যদি আমরা সাপোর্ট করতে না পারি, এটা আমি বাংলাদেশই দেখে বলতেছি, জার্সির সামনের বাংলাদেশ লেখাটাকে যদি সাপোর্ট না করি, তাহলে আসলে দিন শেষে এই সব কিছু নিয়ে যাই করি এগুলো হচ্ছে বৃথা। আমি অনেককে বলতে শুনছি, অনেককে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে দেখতেছি আমি এই ওয়ার্ল্ড কাপ বয়কট করলাম। প্লিজ আপনারা বয়কট করেন। মানে বাংলাদেশ টিম ডোন্ট নিড সাপোর্টার্স লাইক ইউ, যে ব্যক্তির জন্য আপনি বিশ্বকাপ বয়কট করে চলে যাবেন। প্লিজ আপনি বয়কট করেন। আপনার আরে হাতে ওরা পায়ে ধরি। ওরা হ্যাঁ, ওরা আবার হ্যাঁ, ঠিকই দেখে, ওরা আবার হ্যাঁ, মানে ঠিকই ওটাই দেখে বললাম, এবং আপনার হাতে আবার পায়ে ধরি, খুশিও আপনারা হয় যে আইসেন আজকে ভাই খেলেন। ওপেনাররা ভালো করছে। হ্যাঁ, মানে এই অদ্ভুত। ধরনের কথা মানুষ বলে কেমনে ভাই? আমি একটা কথা সবসময় মন থেকে বিশ্বাস করি, আর আমি একটা কথা সবসময় বলি। একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছে কিন্তু এই মানে কথাটা আসছে দেখে বলতেছি। ফর এক্সাম্পল, আমি তখন দেশে ছিলাম না এশিয়া কাপের সময়, সরি নিউজিল্যান্ড সিরিজের যে ফার্স্ট ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেসে গেল, ওইদিন এত বেশি বৃষ্টি হয়েছে, ঢাকা শহর ডুবে গেছে। বা যে কোনো ইস্যুতে, হ্যাঁ, সেটা এডুকেশন সেক্টর হোক, কেউ একটা সরকারি অফিসে গিয়ে কোনো সার্ভিস না পেয়ে হোক, ফেসবুকে যখন একটা স্ট্যাটাস দেয়, যখন একটা ভিডিওতে প্রতিবাদ করে, বা ইভেন চায়ের কাপে যখন আরেকজনের সাথে আড্ডা দেয়, তখন তারা বলে কি, আমাদের দেশের এই সমস্যা, বাংলাদেশে সবই এরকম, বাংলাদেশের এইটা প্রবলেম। ব্রো, বাংলাদেশের প্রবলেম না, বাংলাদেশের মানুষের প্রবলেম। এটা বুঝতে হবে। কথায় কথায় আমরা বলি এই দেশকে দিয়ে কিছু হবে না, না, এই দেশকে দিয়ে কিছু তখনই হবে যখন দেশের মানুষরা কিছু করবে। আমরা বারবার আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে এই দেশে কিছু হবে না, এই দেশে কিছু হবে না, কারণ আমার মধ্যে ওইটা ঢুকে গেছে। আমার মধ্যে যদি দেশের এগেনস্টে কিছু ঢুকে যায়, আসলে এই দেশে কিছু হবে না। দেশকে দেশ বানায় দেশের মানুষ, দেশকে বদনামও করে দেশের মানুষ। ঠিক আছে? সো আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাটাতে, এই যে যেই প্রসঙ্গে টোটাল ব্যাপারটা আসতেছে, তামিম আর সাকিবের ঝামেলা শুরু হয়েছে কি নিয়ে, আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট অ্যাট অল। তামিম আর সাকিব, এবং লাস্ট ইয়েতেও বলতেছি যে কে রাইট কে রং জানি না, একটা দিকে দুইজনই ফেল করছে, সেটা হচ্ছে দেশের ক্রিকেটকে আগে রাখার কনসার্ন যদি থাকে, সেই কনসার্নে দুইজনই ফেল করছে আমার মতে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এখন দল
যেটা করবে সেটাই ভাই বাংলাদেশ দল, যে 15 জন খেলবে সেটাই বাংলাদেশ দল, অ্যান্ড উই নিড টু সাপোর্ট দেম। সেই সাপোর্ট যদি আমরা না করতে পারি তাহলে ভাই আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে সাপোর্ট করি কথাটা না বলি, একটা ব্যক্তির নাম ধরে বলি যে আমি অমুককে সাপোর্ট করি বা আমি তমুককে সাপোর্ট করি, ঠিক আছে? টিম তো স্পোর্ট এটা মানে খুবই ফানি এটা হওয়া। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি মানে সাকিব ফর একা তো এক্সাম্পল 11 জনের খেলা খেলতে পারবেন, ফর বা এক্সাম্পল তামিম পারবেন। শাহানুর সাউথ আফ্রিকার সাপোর্টার, ঠিক আছে? ডিভিলিয়ার্স তার ক্যারিয়ারের পিক টাইমে সে ইয়ে রিটায়ারমেন্টে চলে গেছে, এখন কি শাহানুর বলবে ডিভিলিয়ার্স নাই আমি সাউথ আফ্রিকাকে বয়কট করলাম? ইটস এ টিম And I স্পোর্ট। never thought about it that way even. মানে আমার তো ক্রিকেটে ফর ইনস্টেন্স ওয়ান অফ মাই ফেভারিট প্লেয়ার্স লান্স ক্লুজনার ছিল, পরে গ্র্যাম স্মিথ আসার পরে কিন্তু ক্লুজনারকে প্রথমে বাদ দিয়েছেন, বাদ দিয়ে তারপরে ওকে নিয়ে মানে যাচ্ছে তাই বলছে যে ওরে দিয়ে হবে না সেই রাইট, বাট স্মিথ ক্যাপ্টেন হয়ে ও যখন রেজাল্টস আনছেন টিমের জন্য। আমরা এটা বুঝতেছি যেহেতু দলটা বাংলাদেশ এবং অ্যাজ বাংলাদেশি আমাদের ইমোশন বেশি, দলটার প্রতি আবেগ বেশি, তার মানে তো এই না যে ভাই দলটাকে দিয়ে আমরা ওই যে যেটা বললাম জার্সির সামনের নামটা নিয়ে মক করি আমরা কোন আক্কেলে, কোন সাহসে, কোন আক্কেলে? নামটা ভাই বাংলাদেশ যখন হইতেছে আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে মক করতেছি, মানে হাউ প্যাথেটিক আর উই। Omar Sami বলছে যে Sakib said on his interview that if people concentrate more in actual issues rather than cricket, Bangladesh will be more prosperous. The best comment he made throughout the entire two-part interview. That was his best. Chanuran Udas bhai, Indian, Pakistan, we talked about this. Nasim Shah replacement Hassan Ali, এটা looks like সাকিবের ইনজুরিতে নাসিরকে নেওয়া আছে। হাসান আলী একসময় ভালো ছিল, recently he's fallen quite a bit. Who do you think would end up with more runs in their career, শান্ত or লিটন? শান্ত। শান্ত শান্ত। আচ্ছা সাজ্জাদ হোসেন, আমি সরি বাট আপনার মানে টপিকটা না শুরু হয়ে শেষ হইতেছে না। You've got to like মানে you have to change the way of commenting. Keep it short so that মানে কারণ পুরো শো জুড়ে যদি আপনার কমেন্টটা পড়ে না, শোটাতে কারো শোনার দেখার ইন্টারেস্ট হবে না। ইট উইল বি লাইক আপনার সাথে আমি ওয়ান অন ওয়ান কনভারসেশন করতেছি, আপনার কমেন্টের জন্য ওয়েট করতেছি, দেন ওইটা পড়তেছি এন্ড দেন ওইটা নিয়ে পুরো শো লাগে এবার ডিসকাসিং। হয় না তো এটা ভাই। বিকেএসপি প্লেয়ারদের চেয়ে নন বিকেএসপি প্লেয়ারদের টেকনিক কি বেটার? সবাই তো বিকেএসপি থ্রুতেই আসে, সো হাউ ক্যান নন বিকেএসপির প্লেয়ারদের টেকনিক বি বেটার? এই 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 প্রশ্নটা অনেকটা এরকম হয়ে গেছে যে ইংল্যান্ডের 11-এ আসলে কয়টা ইংল্যান্ডের প্লেয়ার আছে, মানে কয়টা ব্রিটিশ প্লেয়ার আছে, ব্যাপারটা এরকম আর কি। বোলিং ফ্রেন্ডলি পিচে লিটনের সাথে কাকে ওপেনিং এ দেখা যাবে মনে করছেন, তানজিদ তামিম নাকি মিরাজ? তানজিদ তামিমকে আমার মনে হয় দেওয়া উচিত। আমার কাছে মনে হয় যে মিরাজকে ওপেনিং এ শুধুমাত্র দুইটা ম্যাচে আমরা দেখতে পারি, সম্ভাবনা আছে। আফগানিস্তান, একটা আছে আফগানিস্তান, একটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা। বিকজ আফগানিস্তান হ্যাভ মুজিব, যাকে দিয়ে বল করানোর সম্ভাবনা বেশি শুরুতে, আর ইয়ের আছে হচ্ছে ঠিকসানা, যাকে নিয়ে বল করানোর সম্ভাবনা বেশি। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে আফগানিস্তানের সাথে যদি ইয়েকে করেও কি বলে তামিমকে করেও তারপরেও সরি লিটনকে ওপেন করায়ও তারপরেও হয়তো বা প্রথম 1-2 ওভার মুজিবকে দিয়ে করানো হবে। শ্রীলঙ্কা মাইট চেঞ্জ দেয়ার স্ট্র্যাটেজি মিরাজকে যদি ওপেন করায়, কারণ শ্রীলঙ্কার সেই অপশনটা আছে। মানে আমি বলতেছি না যে আফগানিস্তানের অপশন নাই, কিন্তু অবশ্যই শুরুর দিকে ওই রাশিদ খান আর নবীকে নিশ্চয়ই আনবে না মুজিবকে অফ করাই দিয়ে। সো আমার কাছে মনে হয় ওই মিরাজকে শুধুমাত্র ওই দুইটা ম্যাচের কথা মাথায় রেখেই হয়তো ওপেনিং এ চিন্তা ভাবনা করবে, স্পেশালি আফটার তানজিদ's টু নাইটস ইনিংস। এই ইনিংসটা should give him a lot of confidence, should give the team management a lot of confidence as well. ওবিপি জিজ্ঞেস করছে, খুব ভালো কোয়েশ্চেন ফাইনালি, যে জয়েন লেট, সো আই এম নট শিওর ইফ ইউ গাইস অলরেডি উই ডিড, বাট ইজ ইট সেটিং আপ ফলস এক্সপেকটেশনস ফর বাংলাদেশ? নিউজিল্যান্ড চেজ 345। এখন আমরা যদি এক্সপেক্ট করি যে আমরা 345-350 চেস করে নিয়মিত জিতবো, আমার কাছে মনে হয় যে এক্সপেকটেশনটা ফলস না, এক্সপেকটেশনটা রং।
আমাদের নিজেদের ওই যে কেউ একজন একটা কমেন্ট করছিল আজকে যে বাংলাদেশ 41 ওভারে 260 করছে, নিউজিল্যান্ড 36 ওভারে 260 করছে। আমি বলছিলাম যে আজকের কনটেক্সটে কম্প্যারিজনটা রং। যে কারণ নিউজিল্যান্ডকে 345 চেস করতে হচ্ছে আর বাংলাদেশ অলমোস্ট ওয়ান দ্য ম্যাচ বাই দ্যাট টাইম। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও ঠিক, ওবিপি যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় না বাংলাদেশ 10 বার যদি 350 চেস করতে হয় হয়তো বা একবার জিতে যেতে পারে বা 2 বার জিতে যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটিং এখনো রেগুলার 300-320 হয়ে যাবে, 330 হয়ে যাবে। বাট ওই এক্সট্রা 10-15 রানের জন্য একটু টাফ হবে, একটু টাফ হবে। মানে আমি বলতেছি না অসম্ভব, কিন্তু টাফ হবে। আর আমি ওবিপির কথা প্রসঙ্গে আমি এটাও বলতে চাই, লেটস নট এক্সপেক্ট যে বাংলাদেশ উইল বি চেজিং 345 আজকের ব্যাটিং দেখে। বরঞ্চ আমরা এটা হোপ করি যে আজকের চমৎকার ব্যাটিং উইকেটে আমাদের বোলাররা যেভাবে সুন্দর বোলিং করছে, মেবি অস্ট্রেলিয়ার সাথে যদি এইভাবেই বোলিং করতে পারে, অস্ট্রেলিয়া হয়তো বা 264 তে অল আউট হবে না। বাট এট দ্য সেম টাইম অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড গত ওয়ার্ল্ড কাপের মতো 380 করে ফেলবে না। সো অস্ট্রেলিয়া 380 করার পর বাংলাদেশ অলসো স্কোরড ক্লোজ টু 330। সো লেটস জাস্ট হোপ যে এই ধরনের স্টার্ট পাইলে অস্ট্রেলিয়াকে বা ইংল্যান্ডকে, এই ধরনের দলগুলোকে আমরা যেন ওই 320-30 মধ্যে আটকায় রাখতে পারি। দ্যাট ইজ চেসেবল এগেনস্ট এনি বোলিং অপশন, এনি বোলিং Yeah. অ্যাটাক। Um, who do you think would end up with more runs? এটা তো we just took it. ওই যে নিউজিল্যান্ডের সাথে সাকিবের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে মাশরাফি was rested that day against New Zealand back in 2015. I'm not a Sakib fan, but if he blames Tamim for this condition of the team, is he wrong? কদিন পর ওয়ার্ল্ড কাপ ফর্ম খারাপ বুঝলাম, বাট এইভাবে ক্যাপ্টেন্সি ছাড়া কি ঠিক ছিল? দ্য সিচুয়েশন ইটসেলফ, ওটা যদি আমরা লক্ষ্য করি, তামিম অবভিয়াসলি ফার্স্ট অফ অল মানে লেটস গেট টু মানে ফ্রম হোয়াট উই নো, একটা হচ্ছে যে ওর ব্যাক ইঞ্জুরি ছিল যেটা মিস ডায়াগনোসড হয়েছে, ব্যাক ইঞ্জুরির জন্য ব্যাটিং এর ফর্ম খারাপ হয়ে গেছে। অ্যান্ড দেন ওই সময় সাকিব আল হাসান এন্ড হাতুরু সিং এ মানে সাকিবকে ক্যাপ্টেন বানানো হলো ইন দি আদার ফরম্যাটস, এন্ড দেন হাতুরু সিং এ হি অলসো বিকেম দ্য কোচ, এন্ড দেন হয়তো একটা পাওয়ার শিফট হওয়া স্টার্ট করলো বিকজ তামিমের ব্যাটিং এর ফর্ম খারাপ হচ্ছে। এন্ড দেন একটা দুইটা রেজাল্টও খারাপ হলো, ইংল্যান্ডের সাথে অ্যাট হোম বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজটা হারলো, বাট দেন টি-20 সিরিজটা জিতলো। সো পাওয়ার শিফট স্টার্টেড টু হ্যাপেন দেয়ার। অ্যান্ড দেন নেক্সট যে সিরিজটা ওটা আফগানিস্তানের সাথে ছিল, রাইট? ইংল্যান্ডের সাথে সিরিজটার পরে নাকি ওর ওর মধ্যে আই থিঙ্ক আয়ারল্যান্ডের দুইটা সিরিজ ছিল, অ্যান্ড আয়ারল্যান্ডের সিরিজটাতে তামিম ওয়াজন্ট অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ, হোম এন্ড অ্যাওয়ে আয়ারল্যান্ডের সাথে ছিল, তামিম ওয়াজন্ট অ্যাভেলেবল। সো পুরো জিনিসটাই আই থিঙ্ক তার উপর একটা প্রেশার সেট করে দিছে যে ইউনো লাইক হি হ্যাজ টু ডু সামথিং, এন্ড হয়তোবা বাইরের থেকে তাকে খোঁচাই মানে কয়েকটা জিনিস তাকে বদার করতে করতে হয়তোবা সেটা করছে। ঠিক অবশ্যই ছিল না, খেলছিল না তামিম। না তামিম খেলে না আয়ারল্যান্ডের সাথে, ঠিক অবশ্যই ছিল না, ঠিক কোনো দিক থেকেই ছিল না। পার্সোনালি আই ডোন্ট থিঙ্ক তামিম যেভাবে করে ক্যাপ্টেন্সিটা বা রিটায়ারমেন্টে গেছে ওটা কোনো দিক থেকে প্রফেশনাল ছিল না। বাট ওইটার কারণটা হচ্ছে আরো কয়েকটা আনপ্রফেশনাল কাজ পিছনে বিহাইন্ড দ্য সিনস হয়েছে সেটার জন্য। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ব্লেম জাস্ট ওয়ান পার্সন ফর ইট, এটা আসলে ইটস নট জাস্টিফায়েবল। সিরিজটা ও ছাড়াও টিম ভালো খেলে, and আয়ারল্যান্ডের সাথে খেলছে তামিম, আয়ারল্যান্ডের সাথে কোন একটা সিরিজই মিসড ইট। ইংল্যান্ডের সাথেও খেলছে, ইংল্যান্ডের সাথে খেলছে, আয়ারল্যান্ডের সাথেও খেলছে, 6টা ম্যাচই খেলছে। আফগানিস্তানের সাথে সিরিজ মিস করছে সে। সো ওই তো এটাই হচ্ছে সমস্যা। মানে নাহিন আফগানিস্তানের বলছে সাথে বাবরের ফার্স্ট ম্যাচ পরে রিটায়ারমেন্টই গেল। সো বাবরের লেগেসি ক্রিয়েট করতে হলে এই ওয়ার্ল্ড কাপে মাস্ট পারফর্ম করতে হবে, পারফর্ম করে টিমকে জিতাইতে হবে। আমার কোনো ইনিংসই মনে পড়ে না ওর ইন আ টুর্নামেন্ট ওয়ার হি পারফর্মড এন্ড টুক হিজ টিম টু নেক্সট লেভেল, যেটা কোহলি কেইনের আছে। আই ডোন্ট নো, মানে কোহলি কি বিগ টুর্নামেন্টে হ্যাজ হি ওয়ান ইন্ডিয়া স্টাফ? You know, if we're being very কোহলি honest. কোহলি অ্যাজ এ টিম মেম্বার 2011 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে, কিন্তু ওটা তো কোহলি জিতায় নাই, ওটা হ্যাঁ, ইউবরাজ সিং জিতাইছে, গৌতম গম্ভীর জিতাইছে। yeah. So it's, I don't know. কেইনের বেলায়ও তো কেইন তো
জিতাইতে পারে নাই ওয়ার্ল্ড কাপটা নিউজিল্যান্ডকে, বাট দেন দে ওয়ান দ্য ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। সো হ্যাঁ, ওখানে ওর পারফরমেন্সের ওর অবদান ছিল। সো ডেফিনেটলি মানে if we talk about that, yeah, Kane definitely. I would say Kane a bit higher than Kohli ওই সেন্সে, মানে টিমের প্রেক্ষাপটে কনটেক্সটে, for New Zealand to win something like that, definitely. Um, and then if Riyadh plays, how do you think Bangladesh's lineup would look like? আমি তো দিলামই একদম শুরুতে। সো আর যদি বাংলাদেশ 300 করে, ডু ইউ থিঙ্ক এনি পিচ এগেনস্ট এনি টিম, অন এনি পিচ এনি টিম বাংলাদেশ ক্যান ডিফেন্ড? বাংলাদেশ না, সবার সাথে 300 রান ডিফেন্ড করতে পারবে কিনা আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। ইংল্যান্ডের সাথে পারবে না, ইন্ডিয়ার সাথে পারবে না ইন সার্টেন পিচেস, অস্ট্রেলিয়ার সাথেও পারবে না ইন সার্টেন পিচেস, ডিপেন্ডস। মানে ইভেন সাউথ আফ্রিকার সাথে খেলাটা হচ্ছে মুম্বাইতে। মুম্বাইয়ের ওয়ানকেটে ইজ আ রিয়েলি ফাস্ট অ্যান্ড স্মল গ্রাউন্ড, ওখানে 300 রান কিছুই না, মানে মিনিমাম 300 হওয়া উচিত। ব্যাঙ্গালোর একই অবস্থা। হ্যাঁ, সো ওইসব জায়গায় মানে 300 ইজ নাথিং, ওখানে 350 প্লাস করতে হবে। Super agree with Sajjad Bhai. OBP Botasan Shanur for considering our bowling as the strongest department. Super excited and nervous for the main stage matches. Come on Tigers, rate bowling BD out of 10. I would say 8, 8.5. I would rate it higher. একদম 10 out of 10 দিতাম যদি একটা লেগ স্পিনার থাকতো who's like wicket taking. এছাড়া বাকি সব আছে, মানে just from bowling perspective. Why do you think BD will beat South Africa? I'm not sure BD will beat South Africa, but হইতে পারে। নোরকিয়া থাকলে তো একদমই কোনো চান্স ছিল না। I think BD will beat South Africa because South Africa হচ্ছে, থাক কিছু না বলি, শানুর মাইন্ড করবে। দেখা যাক, বাট বাংলাদেশের রেকর্ড তো খুবই ভালো সাউথ আফ্রিকার সাথে ইন ওয়ার্ল্ড কাপ, রাইট? 2007 এ জিতছে, লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপেও জিতলো। সো সাউথ আফ্রিকা পাইলে বাংলাদেশ খুব ভালো পারফর্ম করে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড কাপে কাপে। বাংলাদেশ সাউথ আফ্রিকারে যেমনে হারাইছে, হ্যাঁ, বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড কাপের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পারফরম্যান্স। সবগুলা দলরে নাড়াই দিছিল বাংলাদেশের ম্যাচে। হ্যাঁ, যে ওইটার পরে মনে হইছে আরে বাংলাদেশ কি না কি করবে ওয়ার্ল্ড কাপে, এন্ড দেন ইটস ডিডন্ট হ্যাপেন। এই জন্য মেজাজটা আরো খারাপ বাংলাদেশের হয়েছে। রিদমটা নষ্ট হয়েছে কোথায় জানো লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে? মানে আমি এখনো বলতেছি না যে বাংলাদেশ জিততই, কিন্তু রিদমটা নিউজিল্যান্ডের সাথে মুশফিক, না 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 শ্রীলঙ্কার সাথে ম্যাচটা না হওয়াটা, নিউজিল্যান্ডের সাথে ওইটা হইতেই পারে, ওটা একটা ম্যাচ ক্লোজ ম্যাচ হারিয়ে গেছে, হইতেই পারে। আর ওটা মুশফিক না, বাংলাদেশের ব্যাটিং এর কারণে হারছে, রানই কম ছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কার সাথে ম্যাচটা যদি হইতো না, বাংলাদেশ ওয়াজ ইন এ ওয়ে বেটার শেপ দ্যান শ্রীলঙ্কা ইন দ্য লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ। তো ওই ম্যাচটা বাংলাদেশের জেতার সম্ভাবনা বেশি ছিল। এবং মাশরাফিও কিন্তু একটা কথা বলছিল পরে, যে ওই ম্যাচটা না হওয়াতে না সবাই একটু প্রেসার খায় গেছে। মানে নিউজিল্যান্ডের সাথে ম্যাচটা ক্লোজ ম্যাচ হারলো, পরে শ্রীলঙ্কার ম্যাচটা যখন হইলো না, তখন সবাই একটু প্রেসার খায় গেছে। আচ্ছা, অস্ট্রেলিয়া ওদের সাথে পারবে না, ওটা জানতো বাংলাদেশ। রাইট। সাজ্জাদ, আজকের মতো আমরা র্যাপ আপ করে ফেলি। ফার্স্ট ম্যাচ শেষে, মানে ফার্স্ট ওয়ার্ম আপ ম্যাচ শেষে আই থিঙ্ক আমরা উই লার্নড আ লট অ্যাবাউট দিস টিম। আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের দেভ কর আ গুড চান্স এবার ওয়ার্ল্ড কাপে ভালো কিছু করার। এন্ড সাকিবের ইনজুরি যেটা, সেটা আমার মনে হয় না ইটস শানুর, আই হ্যাভ এ কোশ্চেন ফর ইউ। শানুর, আই হ্যাভ এ কোশ্চেন ফর ইউ। ইয়ান বিশপের একটা কোশ্চেনের এগেইনস্টে আজকে আতার আলী বলছে ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড আর বাংলাদেশ টপ 4। হোয়াটস ইওর কমেন্টস অন দ্যাট? ভেরি ভেরি লাইকলি, ভেরি লাইকলি যদি বাংলাদেশের ব্যাটিংটা পারফর্ম করে, বিকজ বোলিংটা তো আছে, ইটস অ্যাবাউট দ্য ব্যাটিং ক্লিকিং। অ্যান্ড বাংলাদেশের কাছে কিন্তু ব্যাটিংটাকে ক্লিক করার জন্য ইনগ্রিডিয়েন্টসও আছে। ইটস ওয়েদার বাংলাদেশ ডাজ দ্যাট অর নট। মানে দ্য রিয়ালিটি ইজ দ্যাট মাহমুদুল্লাহ এট 4 এটা কি করবে কিনা, অ্যান্ড তাওহিদ হৃদয় এট 7, মুশফিক এট 6, সাকিব এট 5। মাহমুদুল্লাহ যদি 11 এ থাকে, হি শুড ব্যাট হায়ার। সো ওইটা করবে কিনা, বিকজ বাংলাদেশ সিম টু বি হেল বেন্ড অন গেটিং মিরাজ টু ব্যাট আপ দি অর্ডার, অ্যান্ড মেবি লং টার্মে দ্যাটস গুড, বাট এই টুর্নামেন্টে আই এম নট শিওর। মানে এই ওপেনিং কম্বিনেশনটা রাখুক, মিরাজকে 8 ডাউনেই নামাক, বিকজ ক্রাইসিস মোমেন্ট যদি আসে,
তাইলে মিরাজ কিছু রান করে দিবে। বাট এই ব্যাটিং মানে এই পিচগুলিতে ক্রাইসিসই হওয়া উচিত না ব্যাটিং অর্ডারের কখনো। আর আর তুমি যেটা বলা ক্রাইসিস মোমেন্ট আসলে মিরাজ লোয়ার অর্ডারে সাপোর্ট দিতে পারবে, এট দ্য সেম টাইম মাহমুদুল্লাহ যদি উপরে ব্যাট করে ইটস হাইলি আনলাইকলি যে ক্রাইসিস মোমেন্টে বাংলাদেশ যাবে, হ্যাঁ, কারণ So, মাহমুদুল্লাহ ওখানে ধরে ফেলবে খেলাটা। ধরে হ্যাঁ। সো এই জায়গাগুলিতে বাংলাদেশ যদি একটু ইফ দে থিঙ্ক আহেড, ঠিক আছে আমি আমাদের সোর্ট অফ স্লোইশ প্লেয়ার গুলিকে আমি মিডল অফ দি ইনিংসে খেলাইলাম অ্যান্ড আস প্লেইং দ্য মোর ফাস্টার প্লেয়ার্স লেটার অন, এটাতে ইটস অ্যাবাউট বাংলাদেশ ইউটিলাইজিং দেয়ার রিসোর্সেস টু দেয়ার বেস্ট। এটা এখন আমি ঘরে বসে আমি বা কাগজে কলমে চিন্তা করে আমি বলতেছি, but না এটা it's এটা down এটা to- তো আমিও বলতেছিলাম, আমি শুরুতেই বলতেছিলাম যে তারপর তো ইন্টারনেট ডিস্টার্ব হলো, বের হয়ে গেলাম। হ্যাঁ যে ক্রিকেট গেম। হ্যাঁ, আফগানিস্তানের কথা যেমন বলতেছি, আজকে আমাদের কন্টেন্টার সিরিজে যেটা লিখলাম যে আফগানিস্তান প্রবাবলি তাদের, বাই দ্য ওয়ে আমাদের সিলি পয়েন্টের পেজে প্লিজ যান, এবং আমরা কন্টেন্টার সিরিজের সবগুলো দলের রিভিউ দিচ্ছি। সো আজকে দ্বিতীয় দল গেল আফগানিস্তান। সো সেখানে একটা কথা বলছে, আফগানিস্তান প্রবাবলি তাদের ইতিহাসের সেরা দল নিয়ে এবার ওয়ার্ল্ড কাপে যাচ্ছে, এবং এই কথাটা আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশ সেরা কম্বিনেশন নিয়ে যাচ্ছে এবার। ব্যাটিংটা বাংলাদেশের 2019-এও ভালো ছিল, এবারও ভালো আছে। জাস্ট তামিমকে কিছুটা মিস করব, কিন্তু তানজিদ তামিমরা যদি এভাবে খেলে দেয় তাহলে আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ টেনশনের কিছু নাই। বাট আই এম ভেরি মাচ অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট বাংলাদেশের চান্সেস। লজিক্যালি বলবো যে বাংলাদেশের জন্য 5টা ম্যাচ জেতাটাই অনেক বড় কিছু হয়ে যাবে, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আই এম অলসো অপটিমিস্টিক বাংলাদেশ কুড গো বিয়ন্ড দ্যাট, কুড গো টু দ্য সেমিজ, বিকজ বাংলাদেশ হ্যাভ এ ব্রিলিয়ান্ট বোলিং লাইন আপ। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ইন ক্রিকেট ব্যাটার্স উইন ইউর ম্যাচেস, বোলার্স উইন ইউর টুর্নামেন্টস। So Bangladesh has a way better bowling lineup than any Bangladeshi team in the past, এবং বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের সাথে যদি কম্পেয়ার করতে হয়, বাংলাদেশের বোলিং অ্যাটাক ইজ আপ দেয়ার। কিন্তু বাংলাদেশ ইটস এগেন বিকজ অফ দেয়ার বোলিং, কারণ যে স্টার্ট পাইছে শ্রীলঙ্কা ওখানে 350 হওয়া উচিত ছিল। মোস্ট আদার টিমস উড কনসিড 350 এগেইনস্ট শ্রীলঙ্কা ওইখান থেকে। বাংলাদেশ যে বোলিংটা দেখাইছে এরপরে এন্ড দ্য ফিল্ডিং ইটস প্রিটি গুড, এন্ড ওইটাই যদি বাংলাদেশে থাকে থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট। And so much refreshing captaincy from Miraj. হ্যাঁ হ্যাঁ, absolutely very good captaincy from Miraj. So and I think in the last two games the biggest positive, and I want to end on a positive note, is that, and before I do that, thanks for the session guys, looking forward to more as the World Cup unfolds, and সবাই সাবস্ক্রাইব করেন সিলি পয়েন্টে, also like the page, আমাদের ফেসবুকে যে পেজ আছে। সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং বাংলাদেশ যেটা লাস্ট দুইটা ম্যাচে পাইছে সেটা হচ্ছে দুইটা ক্যাপ্টেন ফর দ্য ফিউচার লং টার্ম। একটা হচ্ছে মেহেদী হাসান মিরাজ আর একটা হচ্ছে নাজমুল হোসেন শান্ত। দুজনের একজনকে দিক মানে আফটার দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ আই থিঙ্ক বাংলাদেশ উইল বি গুড। কোনো সমস্যা হবে আমি না। মিরাজকে চাই, মিরাজ So- মোর অ্যাটাকিং। না, এটা আজকের ম্যাচে কারণ মনে I হলো, saw Miraj, আজকের ম্যাচে আসলে মনে হলো। I saw Miraj captaining the under-19 side in Yeah. 2016. দুইটা ওয়ার্ল্ড যেখানে কাপে শান্ত- হি ওয়াজ ক্যাপ্টেন। হ্যাঁ, আমি দুইটা World Cup। 16টা ক্লোজলি ফলো করছি, যেখানে নাজমুল শান্ত ছিল তার টিমে, হি ওয়াজ দ্য লিডিং স্কোরার। ইনফ্যাক্ট নাজমুল শান্ত ইজ দ্য হাইয়েস্ট রান স্কোরার ইন ইউথ ওডিআই হিস্ট্রি এখনো। তো যাই হোক, সো ওই ওয়ার্ল্ড কাপে মেহেদী হাসান মিরাজ টপ নচ। মানে 2015-তে মানে আমরা যদি অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটাকিং ক্যাপ্টেন্সি বলি, এক নম্বরে হয়তো বা এই জেনারেশন যদি বলি, বা আমিও যদি বলি, আমি তো 99 থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ ফলো করতেছি, 96-এ 2-1 ম্যাচ দেখছিলাম। সো অ্যাগ্রেসিভ ক্যাপ্টেন্সির মানে একেবারে প্রাইম এক্সাম্পল দিছে 2015-এ ব্র্যান্ডন ম্যাককালাম, এবং ওই মেহেদী হাসান মিরাজের অ্যাগ্রেশনটা 2016 আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপে ওই লেভেলের ছিল। ওই অ্যাগ্রেশনটা ওভার অ্যাগ্রেসিভ হয়েও মাঝে মধ্যে আপনি হাইরা যেতে পারেন, বাট ইটস ওকে। একটা দুটা ম্যাচ আপনি হাইরা যেতেই পারেন, এগুলো কোনো ইস্যু না। সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আজকেও মেহেদী হাসান মিরাজের সেই গ্লিমসটা আমি দেখছি। আই লাভড হিজ ক্যাপ্টেন্সি টুডে। বিগেস্ট থিং ইজ বাংলাদেশ আজকে লাস্টের 3টা উইকেট ইউজুয়ালি যেটা হয় যে ওরা অনেক রান পেয়ে যায়, টেইল এন্ডার গুলি রান পায়। And আজকে তো শ্রীলঙ্কার টেইল বিশাল ছিল বিকজ দে কুড প্লে অল অফ দেয়ার ব্যাটার্স, বাট তারপরেও ইউনো মিরাজ যেভাবে করে হি কেপ দ্য প্রেশার অন
and bowler wicket na paileo he was creating pressure with the fielding and run out হইলো, then তানজিম উইকেট পাইলো, এইভাবে করে করে বাংলাদেশ just got it Bro, closer to 250. Mahmudullah looked so fit today. হ্যাঁ, his run out and everything, and ওর হাতে he's carrying something, একটা strap, I think it's a heartbeat monitor, so he's definitely looking after himself. So but more than Mahmudullah, I would say Mushfiq's wicket keeping was more impressive for me. মুশফিকের উইকেট কিপিং কিন্তু গত এক বছর ধরেই অনেক বেটার হচ্ছে দেন হি Yeah, but today especially the run out যেটা where he had to get the ball, মানে ও stumps and throw এর মাঝখানে আসছিল, and then to turn around and then get that, usually যেটা আমরা অনেক সময় খেয়াল করছি ও গা দিয়ে মানে স্টাম্প ভেঙে ফেলতে পারতো, but today was like absolutely perfect, everything worked. My thing is that এটা যেন মেইন ম্যাচে থাকে। আজকে প্র্যাকটিস ম্যাচে ওয়ার্ম আপে করে hope and pray এটা ওয়ার্ম আপে করে it's good, it's a good sign, but এটা যেন মেইন ম্যাচে হয়। So anyways guys, আরেকটা জিনিস একটু সবাইকে বলি, সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ ছিল যেটা বললা, ইংল্যান্ডের সাথে আরেকটা ওয়ার্ম আপ ম্যাচ হবে, এন্ড ইট উইল বি এ বিগ টুর্নামেন্ট, 9টা ম্যাচ। প্রথম ম্যাচ আফগানিস্তানের সাথে, প্রথম ম্যাচ ইনশাআল্লাহ আমরা জিতবো। আমরা যদি হেরেও যাই, জাস্ট আমরা ইমোশনটাকে একটু কন্ট্রোলে রাখি ওয়ার্ল্ড কাপ চলাকালীন সময়ে, কারণ একটা ম্যাচ হেরে গেলে যেটা হয়েছিল 21 টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে স্কটল্যান্ডের সাথে হেরে যাওয়ার পরে আমরা আমাদের ইমোশনসকে এত বেশি ছেড়ে দিছিলাম এবং ইট বদার দ্য ক্রিকেটার্স অ্যাজ ওয়েল। আবারও যেটা বলি, আজকে অলরেডি এই কথাটা বলছি যে ওই আলাপ করে আসলে লাভ নাই যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে প্রেশার নিতে জানতে হবে, ইন্ডিয়ার সাথে তুলনা করে ওদের প্লেয়াররা বেশি প্রেশার থাকে, ওই চিন্তা করে লাভ নাই ভাই। আমরা ইন্ডিয়া না, আমরা বাংলাদেশি মানুষ, আমরাই, আমাদের প্লেয়াররাও আমরাই। সো ওয়ার্ল্ড কাপ যদি আল্লাহ না করো খুব বাজে হয়, তখন ফিরে আসার পর যত ইচ্ছা সমালোচনা করেন। আর একটা জিনিস হচ্ছে, সমালোচনা করেন, আপনি ব্যান্টার করতে পারেন, ব্যান্টারিং, ক্রিটিসিজম, এইগুলোর সাথে ট্রোলের ডিফারেন্স আছে। সেই ডিফারেন্সটা বুঝে শুনে আমরা একটু সোশ্যাল মিডিয়ায় কথা বলবো। yeah, absolutely. With that being said, it's goodbye, good night from us. We'll be back again very very soon with much more content and some more live streams for you. Till then, take